All right. Today I want to talk to you about dominion. ఈ దినము అధికారమును గురించి నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. Everyone say dominion. ఆ యొక్క ఏలుబడి, Everyone say dominion. Dominion. Hallelujah. Amen. Let's go to the book of Genesis chapter 1, please. ఆదికాండ మొదటి అధ్యాయము. The book of Genesis chapter 1, and this is where God created the heavens and the earth and all that was created, and then he finally comes to the creation of mankind. దేవుడు ఇక్కడ భూమి ఆకాశంలోను సర్వ సృష్టిని సృజించి చివర్లో దేవుడు మానవుని సృష్టించడం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. In verse 26 God says, let us make man in our own image and in our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over everything that creeps upon the earth. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేదుము, వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమిని, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువుల్ని ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. Verse 27, so God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను, దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించెను, స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill up the earth and subdue it, have dominion. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన ఎట్లనగా, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపర్చుకొనుడి. In verse 26 is God is speaking, the Trinity is having a conversation, and they say, let us make man in our image and in our likeness, let them have dominion. 26వ వచనంలో చూసినట్లయితే త్రిత్వము అనగా వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపంలో నరులను చేయుదుము అన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. And then in verse 28, now God is actually blessing man that has been created in his image and likeness, and now God says, have dominion. దేవుని పోలికలో సృష్టింపబడిన ఆ మనుషుని అభివృద్ధి పొంది లోపర్చుకొనుడి, అధికారము కలిగి ఉండడని చెప్తూ ఉన్నాడు. Now here's something that you need to understand. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. That in the mind of God and in the heart of God, దేవుని యొక్క మనసులో, దేవుని యొక్క హృదయంలో walking in dominion is his expectation for every human being. ప్రతి మానవులు కూడా ఏలుబడిలో అధికారంలో నడవాలనేదే ప్రభువు మానవుని యొద్ద నుండి కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Walking in dominion is not just for a few relegated people. చూడండి, కొంత మత సంబంధమైనటువంటి ప్రజలకు మాత్రమే ఈ యొక్క అధికారంలో నడవడం కాదు. Not just for a few selected group of individuals. లేక కొంత ఎన్నుకొనబడినటువంటి ఏర్పరచబడిన వారు కొంతమంది మాత్రమే అధికారమును కలిగి ఉండాలని కాదు. From the very beginning of creation, మరి సృష్టి ఆరంభము నుండి కూడా God's intent was that every human being has dominion and walks in dominion. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటంటే ప్రతి మనుషుడు కూడా అధికారమును కలిగి ఏలుబడి చేయాలనేదే దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. So in God's purpose, Adam would walk in dominion, his kids would walk in dominion, his grandkids and great grandkids and so forth, every human being would walk in this kind of dominion. అనగా దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఆదాము తన సంతతి వారందరూ కూడా ఏలుబడిలో వెళ్ళాలి అని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Now when we talk about dominion, what is dominion? అసలు ఈ యొక్క అధికారము ఏలుబడి అనగా ఏమిటి అని మనం అనుకోవచ్చు. Very quickly, if you're taking notes, dominion, when we're talking about dominion, we're talking about taking control. మరి స్వాధీనపరచుకొనుట అని అర్థము. Dominion is about taking control of the situation or circumstance. పరిస్థితులను మనము స్వాధీనపరచుకొనుట, స్వాధీనంలో ఉంచుకొనుట అయి ఉంటున్నది. That means you're not a helpless person, but no matter what happens in life, in that moment you can take dominion of that situation. అనగా మీరు నిస్సహాయకులు కాదు, కానీ పరిస్థితులు ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ మీరు సహాయం మీరు చేసుకుంటూ మీరు అధికారమును కలిగి లోపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు. We are talking about dominating that situation. అనగా ఆ యొక్క పరిస్థితిని మీరు అధిగమించుటను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాం. We're talking about subduing that situation or circumstance. అనగా ఆ పరిస్థితుల్ని, ఆ సందర్భాన్ని మీరు లోపరుచుకొనుటను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. So a man in dominion is a man in power. అనగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటున్నాడు. When we're talking about dominion, మనము ఆ యొక్క అధికారంను గురించి, ఏలుబడిని గురించి మాట్లాడినప్పుడు we are talking about having it your way. అనగా మీకు ఇష్టమైనటువంటి రీతిలో మీ విధానంలో దానిని నడిపించుటై ఉన్నది. When something is not happening the way it is supposed to and you walk in dominion, that means you will change it to have it your way in that situation. మీరు అనుకున్న విధానంలో ఒక పరిస్థితి వెళ్ళకపోతే మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా నడవడమే అది ఏలుబడి అయి ఉంటున్నది. Hallelujah. Hallelujah. Now write this down if you're taking notes. Life does not give you what you deserve. Life gives you what you demand. మీరు కోరుకున్నది అది మీకు ఇవ్వట్లేదు,
లేదు, కానీ మీరు ఏదైతే అడుగుతూ ఉన్నారో అది మీరు పొందుకుంటూ ఉన్నారు. Life does not give you what you deserve, life gives you what you demand. మీరు ఏదైతే పొందుకొనుటకు అర్హులో అది మీకు అనుగ్రహింపబడట్లేదు, కానీ మీరు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అది మీకు అనుగ్రహింపబడుతూ ఉన్నది. Okay, you don't get what you deserve in life. మీరు ఏదో అది పొందుకొనుటకు మీరు అర్హులని అది పొందుకోవడం కాదు. You get what you demand out of life. మీరు ఆ జీవితంలో నుండి నాకు ఖచ్చితంగా ఇది కావాలి అనుకుంటారే అది మీకు పొందుకొనుటై ఉన్నది. Even in the life of Jesus. యేసు జీవితంలో కూడా Jesus went about his life. యేసుక్రీస్తు తన జీవితంలో ముందుకు వెళుతూ, and if he did not demand the supernatural, అతీతమైనటువంటి విషయాలు ఆయన కోరుకోకపోతే there were a lot of things that would not happen in his life. ఆయన జీవితంలో జరిగి ఉన్నటువంటి కార్యములు జరిగేవి కావు. There would be times where he would not have any food to eat if he did not demand something in that situation. ఆ పరిస్థితిలో ఆయన అది ఆజ్ఞాపించకపోతే లేక అది నాకు కావాలని కోరుకోకపోతే ఆహారము ఉండేది కాదు. There would be attacks that would happen upon his life if he did not demand of the supernatural in that situation. ఆ సందర్భంలో అతీతమైన కార్యములను ఆయన డిమాండ్ చేయకపోతే మరి ఆయన భయంకరమైనటువంటి దుష్టుని యొక్క దాడికి లోనై ఉండేవాడు. Now many Christians think about dominion or walking in dominion as something that other people need to do and not for themselves. చాలా మంది అనుకుంటారంటే ఏలుబడి అనేది మాకు కాదులేండి, వాళ్ళు ఏలుతారండి, వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నవారు కదండి అని వారు అనుకుంటారు. But I want you to understand, dominion and walking in dominion is the responsibility of every believer. ఓకే, అధికారంలో ఏలుబడిలో ముందుకు కొనసాగుట ప్రతి విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత ఉంటున్నది. In fact, if you are a believer, you have no option but to walk in dominion. ఒకవేళ నువ్వు విశ్వాసి గనుక అయి ఉంటే నీకు వేరే ఒక ఆలోచన లేదు, కానీ ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏలుబడిలో అధికారంలో నడవాల్సిన వారవై ఉన్నావు. Because that is the intent with which God created you. అట్టి ఆలోచనతోనే దేవుడు నిన్ను సృష్టించి ఉన్నాడు. That's the very first command that was given to you by God. దేవుని చేత మొదట నీకు ఇవ్వబడినటువంటి అది మొదటి ఆజ్ఞ ఉంటున్నది. It's not an optional thing. అది ఏదో ఇష్టమైతే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదన్నట్లుగా కాదు. Many Christians, we have looked at it as optional, but from the mind and the heart of God, it's not optional. చాలా మంది క్రైస్తవులు అది చూద్దాంలే, అవసరం ఉంటే వాడదాంలే అన్నట్టుగా ఉంటారు. అలా కాదండి. Every Christian must walk in dominion. ప్రతి క్రైస్తవులు ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏలుబడిలో అధికారంలో ముందుకు నడుచువారిగా ఉండాలి. In the book of Psalm chapter 8, కీర్తన గ్రంథం 8వ అధ్యాయము starting from verse 4, the Bible says, "What is man that you are so mindful of him, the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor." Just read verse 5. 5వ వచనము, దేవుని కంటే వానిని కొంచెము తక్కువనిగా చేసి ఉన్నావు, మహిమ ప్రభావములతో వానికి కిరీటముగా ధరింపచేసి ఉన్నావు. Now the Telugu Bible does a good job at this, but in many of the English Bibles, the Bible it will read out in English, it says, "You have made him a little lower than the angels." మరి తెలుగు బైబిల్లో అది దేవుని కంటే అని ఉంది, కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అది దూతల కంటే తక్కువవాడిగా చేసి ఉన్నావు అని ఉంది. In the actual Hebrew language, it says, "You have made him a little lower than Elohim, which is God Almighty." మరి హెబ్రీ భాషలో ఎలోహిం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని కంటే కొంచెము తక్కువగా చేసి ఉన్నావని అది వ్రాయబడి ఉన్నది. The word angels is the wrong translation. మరి దూతలు అనే పదము అక్కడ వాడుట తప్పుడు అనువాదమై ఉంటుంది. In Telugu it is translated the right way. మరి తెలుగు బైబిల్లో దేవుని కంటే అంటే సరైన రీతిలో అది అనువాదింపబడి ఉన్నది. Again, Genesis chapter 1, the Bible says that God created man in his image. మరి ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26-27 వచనాల్లో దేవుడు తన పోలిక చొప్పున తన స్వరూపంలో నరుని చేసెను. If we are truly created below angels, that means God is below angels. అనగా దూతల కంటే తక్కువవాడిగా మనం సృష్టింపబడి ఉన్నట్లయితే దేవుడు దూతల కంటే తక్కువవాడిగా ఉన్నాడని అర్థము. How many of you know God is not below angels? ఎంతమందికి తెలుసండి దేవుడు దూతల కంటే తక్కువవాడిగా లేడని? Hallelujah. ఆమేన్. And therefore you are not below angels, you have been made just a little lower than God the creator. అందుచేతనే మీరు దూతల కంటే తక్కువవాడిగా చేయబడలేదు, కానీ దేవుని కంటే కొంచెం తక్కువవాడిగా మీరు చేయబడి ఉన్నారు. Hallelujah. ఆమేన్. Now the next verse says, మరో వచనం చూసినట్లయితే verse 6, "You have made him to have dominion over the works of your hands." నీ చేతి పనుల మీద వారికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు.
You have put all things under his feet. సమస్తము ఆయన పాదముల క్రింద నువ్వు పెట్టి ఉన్నావు. So I want you to think about how God created man and with what kind of intent and capacity you were created. మరి దేవుడు మానవుని ఎట్టి ఆలోచనతో ఆయన సృష్టించి ఉన్నాడో, మీరు ఏ రీతిగా సృష్టింపబడి ఉన్నారో మీరు ఎరిగి ఉండాలి. So God, the Bible says, you made him to have dominion over the works of your hands. నీ చేతి పనుల పైన అధికారమును వారికి ఇచ్చి ఉన్నావు అంటున్నాడు. That means everything that has ever been created, అనగా ఈ సృష్టిలో సృష్టింపబడిన అంతే కూడా it's the work of the hands of God. అది దేవుని యొక్క చేతి పని అయి ఉన్నది. And man has been given dominion over all the works of the hand of God. మరి దేవుని యొక్క చేతి పని అంతటి పైన మానవునికి అధికారం ఇవ్వబడి ఉన్నది. So from the heart of God and from the mind of God, దేవుని యొక్క హృదయంలో నుండి, దేవుని యొక్క మనసులో నుండి you are placed in such elevated positions మీరు హెచ్చింపబడినటువంటి స్థితిలో మీరు ఉంచబడి ఉన్నారు. that everything that he has ever created is under your dominion. దేవుడు సృష్టించిన సమస్త సృష్టి కూడా మీ యొక్క అధికారంలో, మీ యొక్క ఏలుబడి క్రింద ఉంటూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. See, now you should even understand, the last 3 weeks we've been talking about time. మరి గత 3 వారాలుగా మనము కాల పాలన గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. Time is also something that was created by God. ఈ యొక్క సమయము కూడా దేవుని చేత సృష్టింపబడి ఉన్నది. Therefore, it is not a surprising thing that the believer has dominion over time. కాబట్టి సమయము పైన ఒక విశ్వాసి ఏలుబడి చేయడము ఆశ్చర్యమేమి కాదు. Hallelujah. ఆమేన్. See, when you are conscious of the dominion that God has created you with, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎట్టి అధికారముతో మిమ్మల్ని సృష్టించున్నారో ఆటి అవగాహన మీరు కలిగి ఉన్నప్పుడు everything responds to the consciousness that you carry. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ మనస్సాక్షికి అది స్పందిస్తూ ఉంటూ ఉన్నవి. If you carry the consciousness of a person that has been given divine dominion by God, everything in your life responds to it. చూడండి, మీరు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన దైవికమైన అధికారమును మీరు కలిగి ఉన్నారు, ఏలుబడిని మీరు కలిగి ఉన్నారు అన్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా మీ యొక్క అధికారమునకు స్పందిస్తూ ఉంటున్నాయి. I'll give you an example. ఉదాహరణకి In Mark chapter 11, మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయము we see Jesus cursing the fig tree. యేసుక్రీస్తు అంజూరపు చెట్టుని శపించడం మీరు చూస్తారు. Now many people we get puzzled when we see that Jesus cursed a fig tree when it was not even season for it to bear fruit. చాలా మంది అనుకుంటారు యేసుక్రీస్తు ఏంటండి, అది అంజూరపు పండ్లు కాయు కాలము కాదు, మరి ఎందుకు యేసు అలా శపించాడు అని అనుకుంటారు. Now some people say it's because the leaves were there but the fruit was not there, so it was not doing the right thing, so therefore he cursed it. ఎందుకు శపించాడంటే అక్కడ పచ్చని ఆకులు ఉన్నాయి, ఫలాలు లేనందున ఆ యొక్క చెట్టుని శపించాడని కొంతమంది అంటారు. That could be one of the reasons. బహుశా అది ఒక కారణమే కావచ్చు. But then there is also another significant reason. కానీ ఒక గుర్తింపు కలిగినటువంటి మరో కారణం ఉంటూ ఉన్నది. You have to understand who came to the fig tree. అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వచ్చిన వారు ఎవరో అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. You must understand that he was hungry when he came to the fig tree. ఆయన అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆకలి కొని ఉన్నాడని మీరు గమనించాలి. Everything that was ever created is under the dominion of a human being. మరి సృష్టింపబడినదంతా కూడా మానవుని యొక్క అధికారంలో ఏలుబడి క్రింద ఉందని గమనించాలి. So Jesus is giving you a glimpse of what God wanted human beings to live like. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు దేవుడు మానవుల్ని ఏ రీతిగా ఉండాలని కోరుకున్నాడో దానికి ఒక ఛాయని ఆయన చూపుతూ ఉంటున్నాడు. So Jesus is a man walking in dominion. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఒక మానవుడిగా అధికారంలో ఆయన నడుస్తూ ఉన్నాడు. But a man who is hungry while he is walking in dominion. కానీ ఆయన అధికారంలో ఏలుబడిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆకలి కొని ఉన్నాడు. There is a tree in his path. కాబట్టి ఆయన తన మార్గ మధ్యంలో ఒక చెట్టు ఉన్నది. Trees were like human beings were not made for trees. Trees were made for human beings. చూడండి, మనుషులు చెట్ల కొరకు సృష్టింపబడలేదు, కానీ చెట్లు మనుషుల కొరకు సృష్టింపబడి ఉన్నాయి. A man with dominion comes to that fig tree. కాబట్టి అధికారము కలిగినటువంటి ఒక మనుషుడు అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు And he is hungry. మరి రెండవదిగా ఆయన ఆకలి కొని ఉన్నాడు. That means దాని అర్థం ఏంటంటే Jesus was so conscious of the dominion that he carried యేసు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ అధికారమును గురించి ఆయన అవగాహన మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు. that when the fig tree did not provide for his hunger, he cursed the fig tree. అంజూరపు చెట్టు యేసు ఆకలి తీర్చనందున యేసు అంజూరపు చెట్టుని శపించున్నాడు. But you might say, but pastor, it was not its season. పాస్టర్ గారండి, అది అంజూరపు పండ్లు కాయు కాలం కాదు కదండి. It does not matter what season it is for a man that walks in divine dominion.
అది ఏ కాలమైనప్పటికీ అధికారంలో నడుస్తున్న వ్యక్తికి అన్ని కాలములు ఒకటే. See, what did the book of Psalms say? మరి కీర్తనకారుడు ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? All that you have given him dominion over all the works of your hand. నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు. Time and season are the works of the hands of మరి God. సమయము కాలములు దేవుని యొక్క చేతి పని అయి ఉన్నవి. Trees are the works of the hands of God. మరి చెట్లు కూడా దేవుని యొక్క చేతి పని అయి ఉన్నవి. So when I as a man in dominion walk to that tree, కాబట్టి ఒక మనిషి అధికారమును కలిగి నేను ఆ యొక్క చెట్టు దగ్గరికి it వెళ్ళినప్పుడు does not matter if the season is not right. It was supposed to bear fruit for me. అది సరియైన కాలము కాకపోయినను అది నా కొరకు ఫలములను ఇచ్చు చెట్టు వలె ఉండాలి. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? See, I'll give you another example. మరో ఉపమానాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను. Jesus is walking on land. యేసుక్రీస్తు ఒక నేలపైన నడుచుకుంటూ వెళ్తూ The ఉన్నాడు. land finishes and the waters increase. ఇక నేల ముగింపబడి ఆ యొక్క సముద్రపు నీళ్లు ప్రారంభించబడ్డాయి. Jesus continues to walk. యేసు అయినను ఆ నీటిపైన నడవడం He కొనసాగించున్నాడు. finished walking on solid ground. మరి ఆ యొక్క గట్టి నేలపైన నడిచినప్పుడు Now he is walking on water. ఇప్పుడు ఆయన నీటిపైన అలాగునే నడుస్తూ And ఉన్నాడు. he sees no difference in either of those things. మరి ఆ యొక్క రెండు విషయాల్లో కూడా ఎలాంటి వ్యత్యాసము ఆయనకు కనబడట్లేదు. Because he is so conscious of the dominion that he carries. ఎందుకనగా ఆయన కలిగి ఉన్న అధికారంను గురించి ఆయన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉన్నాడు. All the works of the hands of God are under his dominion. దేవుని యొక్క చేతి పనులన్నీ కూడా యేసు అధికారము క్రింద ఉన్నాయి. So he walks on water. ఆయన నీటిపైన నడుస్తూ He ఉన్నాడు. walks on land. ఆయన నేలపైన నడుస్తూ And ఉన్నాడు. it makes no difference to a man that understands his dominion. కాబట్టి వారి అధికారమును ఎరిగినటువంటి వారికి ఎలాంటి వ్యత్యాసము ఉండదు. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? So if you understand this, మీరు ఈ విషయంను అర్థం you will చేసుకోగలిగితే never be worried about life. జీవితమును గురించి మీరు ఎందరూ ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందరు. If you understand what I told you about Jesus cursing the fig tree, యేసుక్రీస్తు అంజూరపు చెట్టుని శపించడం గురించి నేను మీతో చెప్పినట్లుగా you will never worry about the job market again. కాబట్టి ఈ యొక్క జాబ్ మార్కెట్ గురించి మీరు ఎప్పుడు ఆందోళన చెందరు. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? It doesn't matter what the prices may be. మరి వాటి యొక్క వెల ఎంత ఉన్నప్పటికీ It doesn't matter if it is going up or going down. అది ఉన్నతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాను తగ్గుతూ ఉన్నాను. It doesn't matter if there is a recession in the economy. మరి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఎంత పడిపోవుట ఉన్నను. Even if there is a recession, ఒకవేళ ఆర్థిక వనరుల పరిస్థితి by the పడిపోతున్నప్పటికీ fact that you walk in divine dominion, మీరు ఒక దైవికమైన అధికారంలో మీరు నడుస్తూ ఉన్నారు గనుక the job must open for you. ఆ యొక్క ఉద్యోగము మీ కొరకు తెరవబడుతూ ఉండాలి. Every business might fall apart, ప్రతి వ్యాపారాలు కుప్పకూలిపోతూ ఉండవచ్చు. but business must increase for you. కానీ వ్యాపారము నీ కొరకు అది నిలబడుతూ కొనసాగుతూ ఉండాలి. Is everybody awake this morning? అందరూ మెలకువగా ఉన్నారండి? Are you understanding what I'm saying this morning? నేను చెప్పుచున్న మాటలు When you understand this, you will no longer be dictated by what life gives you. You will receive in life what you demand out of life. చూడండి, ఈ మాటలు మీకు అర్థమవుతే గనుక పరిస్థితులు చెప్పుతున్నట్లుగా మీరు నడవరు, కానీ మీరు డిమాండ్ చేసినట్లుగా మీరు అడుగుతున్నట్లుగా అవి మీకు సంప్రదిస్తుంటాయి. Hallelujah. ఆమేన్. When you understand this divine assignment upon your life, మీ జీవితంలో దైవికమైన పని మీకు అప్పగింపబడినది మీరు గ్రహించినప్పుడు, to walk in this divine dominion from God, దేవుని యొద్ద నుండి దైవికమైన ఏలుబడిలో మీరు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు all things will begin to open up in your life. సమస్తము మీ కొరకు తెరవబడుతూ ఉంటున్నాయి. Hallelujah. ఆమేన్. Now, who has dominion? ఎవరు ఈ అధికారంను కలిగి ఉంటారు? We see that when God created Adam, it was supposed to be for all of humanity. దేవుడు ఆదామును సృష్టించి ఉన్నప్పుడు ఇది సర్వ మానవాళికై ఉన్నది. But then we also know, because of disobedience and because of sin, Adam also lost his divine authority and responsibility and the dominion that was given to him by God. ఆదామవలు వారు ఆ యొక్క అవిధేయత వలన వారు పాపంలో పడినందున తప్పిపోవటం వలన దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క అధికారమును వారు కోల్పోయి ఉంటున్నారు. But everything that was lost in the fall of man was restored by the finished work of Jesus. కానీ మానవుడు తప్పిపోవట్లో కోల్పోయిన సమస్తమును తిరిగి యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువలో చేసిన కార్యము ద్వారా తిరిగి సమస్తమును పునరుద్ధరణ జరిగి ఉన్నది. Hallelujah. ఆమేన్. So today, కాబట్టి ఈ దినము every believer has dominion.
ప్రతి విశ్వాసి కూడా అధికారమును ఏలుబడిని కలిగి ఉన్నాడు. Everyone say, I have dominion. I have dominion. Come on, speak it like you have dominion. Say, I have dominion. I have dominion. In Ephesians chapter 1 and verse 21, the Bible says, now we are seated in heavenly places, far above all principalities, all might, and dominion, and every name that is named. ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి పెట్టుకొని ఉన్నను అన్ని నామముల కంటే పై నామముతో మనం ఉండి ఉన్నాము. So there are dominions in this world, but we are placed far above every dominion. మరి అనేకమైన అధికారములు ఉన్నాయి, కానీ అన్ని అధికారముల కంటే ఉన్నతమైన అధికారములో మనం ఉంటూ ఉన్నాము. Hallelujah. ఆమేన్. Now, if you are a believer in Christ, మీరు క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులై ఉన్నట్లయితే that is your fixed position in God forever. మరి దేవుని యందు అది నిరంతరమైనటువంటి నిత్యమైన స్థితిలో మీరు కూర్చుని ఉన్నారు. Hallelujah. ఆమేన్. Give glory to God for that. దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం అందును బట్టి. That is your fixed position. అదే మీ యొక్క స్థిరమైనటువంటి స్థానమై ఉంటున్నది. Every single one of you. మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా That is the God given the free gift of grace that has been poured out over your అది life. దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన కృప అయి ఉంటున్నది. That's why Jesus even talking to the disciples in Luke chapter 10. అందుకనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయంలో Even there he says, behold, I give unto you authority to trample upon serpents and scorpions, over every power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. ఇదిగో పాములను త్రేలను త్రొక్కుటకును శత్రు బలం అంతటి మీద మీకు అధికారం అనుగ్రహించున్నాను, ఏదియు మీకు ఎంత మాత్రమును హాని చేయదు. Now who was Jesus talking to? యేసుక్రీస్తు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? Not a special group of people. ఏదో ప్రత్యేకమైనటువంటి గుంపు వారితో కాదు. Just people who would choose to believe in what he said. యేసు చెప్పిన మాటలందు నమ్మిక ఉంచుటకు నిర్ణయం తీసుకున్న వారితో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Now let me answer this question. What do you have dominion over? కాబట్టి మీరు వేటిపైన అధికారమును కలిగి ఉంటారు, ఏలుబడి చేస్తారు. So far we understood what dominion is. ఇంతవరకు మనము ఏలుబడి అనగా ఏమిటో అర్థం Who చేసుకున్నాము. has dominion? మరి ఎవరు ఏలుబడిని కలిగి ఉంటారో చూసాము. Everybody in Christ has dominion. క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏలుబడి చేయుటకు అధికారమును కలిగి Now ఉంటారు. what do we have dominion over? ఇప్పుడు వేటిపైన మనము ఏలుబడి చేయాలి, వేటిపైన అధికారమును కలిగి ఉంటాం? I'll give you 7 different areas of your life that you have dominion over. మీ జీవితంలో 7 రంగాల్లో మీరు అధికారమును కలిగి ఉండి ఏలుబడి చేసే విధానాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. Number 1, మొదటిది, you have dominion over your life. మీ జీవితం పైన మీరు అధికారమును ఏలుబడి చేయాలి. That means you get to decide what happens and does not happen in your life. అనగా మీ జీవితంలో ఏమి జరగాలి, ఏమి జరగకూడదు అనేది మీరే నిర్ణయించాలి. Deuteronomy chapter 30 and verse 19, God places life and death, blessing and cursing in front of the nation, and he then says, you choose what you want in life. నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశాలను మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నానని ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో చెబుతూ ఇప్పుడు నువ్వు ఏమి కోరుకుంటావో కోరుకోమంటూ ఉన్నాడు. The power of choice gives you the dominion of what happens in your life. చూడండి, మీరు ఎన్నుకునే ఆ యొక్క శక్తియే మీ జీవితంలో ఏమి జరుగుతున్నదనే అధికారమును ఇస్తూ ఉంటున్నది. He says life and death are in front of you. You choose what you want. నీ ఎదుట జీవమును మరణమును ఉంచి ఉన్నావు, నీకు కావాల్సింది నువ్వు ఎన్నుకోమంటూ ఉన్నాడు. He says the blessing is there, the curse is also upon in front of your life. You choose what you want. ఆశీర్వాదము ఉన్నది, శాపము ఉన్నది, నీకు ఏమి కావాలో అది కోరుకోమంటూ ఉన్నాడు. But you have to understand, when you don't make a choice, మీరు ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని ఎంపిక మీరు చేసుకోకపోతే by default you choose death and the curse in this world. మీరు సరైన ఎంపిక చేసుకున్నందున లోక మర్యాద చొప్పున శాపమునే మీరు ఎంచుకుంటారు. Because we live in a fallen world. ఎందుకనగా మనం పడిపోయినటువంటి పతనమైన లోకంలో ఉంటూ ఉన్నాం. Everything in this world is moving towards chaos and destruction. ఈ లోకంలో ప్రతిదీ కూడా భయంకరమైన పతనానికి అది వెళ్తూ ఉంటున్నాయి. See, everything that you see in this hall, చూడండి, ఈ గదిలో చూస్తున్న ప్రతిదీ కూడా somebody had to take the time and effort to create these things. ఈ యొక్క వస్తువుల్ని తయారు చేయుటకు ఎవరో ఒకరు సమయాన్ని తీసుకొని చేసి ఉన్నారు. Now to even arrange the stage and chairs and everything, somebody had to put in effort to do that.
కాబట్టి ఇక్కడ చైర్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ సౌండ్ సిస్టమ్ స్టేజ్ వీటన్నిటికి కూడా ఎవరో ఒకరు సమయాన్ని తీసుకొని ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నారు. But to destroy things, కానీ వీటిని పతనం చేయడానికి you don't even have to put any effort. మీరు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. At the end of the service, we can all leave, close the doors, and for the next 10 years, nobody comes into this place. We come back in 10 years, nobody will touch anything and everything will be destroyed. చూడండి, ఆరాధన అనంతరం మనం తాళాలు వేసేసి మరో 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడికి ఎవరు రానట్లయితే everything will be destroyed automatically. కూడా వాటంతట అవే పతనం అయిపోయి నాశనం Because అయిపోతాయి. everything in this world, because it's a fallen world, everything moves towards destruction by default. మనం పతనమైన ఈ లోకంలో ఉంటూ ఉన్నాం కాబట్టి తప్పిపోయిన ఈ లోకంలో ప్రతిదీ వాటికి అవే నాశనం అయిపోతూ ఉంటున్నాయి. So therefore God says you choose life so that you and your descendants may live. కాబట్టి నీవును నీ సంతతి వారు బ్రతుకున్నట్లుగా జీవించున్నట్లుగా జీవమును ఎంచుకోమంటూ ఉన్నాడు. So you need to resist the curse in this life. అందుకనే ఈ జీవితంలో ఉన్న శాపమును మీరు ఎదిరించాలి. What you don't resist has the right to remain in your life. మీరు దేనినైతే ఎదిరించట్లేదో అది మీ జీవితంలో జీవించే హక్కు వాటికి ఉన్నవి. What you don't resist has the right to remain in your life. మీరు వేటినైతే ఎదిరించట్లేదో అవి మీ జీవితంలో ఉండే హక్కు వాటికి ఉన్నవి. As Christians, you need to learn to resist the things of the enemy. కాబట్టి క్రైస్తవులుగా విశ్వాసులుగా శత్రువుని మనం ఎదిరించుటకు వాటి విషయాల్ని ఎదిరించుటకు నేర్చుకోవాలి. This is why in the new covenant Peter says, resist the devil and he will flee from you. అందుకని పేతురు అంటూ ఉన్నాడు, కృత నిబంధనలో అపవాదిని ఎదిరించుడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవునని లేఖనం చెబుతూ ఉన్నది. Some Christians say, I don't know why the devil is always in my life. చాలా మంది క్రైస్తవులు అంటూ ఉంటారు, తెలియదండి నాకు ఎంతో, కానీ సాతానుడు ఎప్పుడు నా వెనకాలే పడతాడండి, నా జీవితంలోనే ఉంటాడండి. Is it possible that he is there in your life because you never resist him? మరి వానిని నువ్వు ఎన్నడూ ఎదిరించలేదని వాడు నీ జీవితంలో ఉంటూ ఉన్నాడా? What would you do if a thief comes into your house? ఒకవేళ మీ ఇంటికి ఒక దొంగ వచ్చాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? You immediately resist the thief and then he will leave. వెంటనే ఆ శత్రువుని మీరు ఎదిరించినప్పుడు వాడు అక్కడ నుండి పారిపోతాడు. The devil comes to steal, kill and destroy. దొంగ సాతానుడు దొంగతనమును హత్యయు నాశనం చేయుటకే వచ్చును. You have to take a step of faith and resist the devil in your life. కాబట్టి మీరు విశ్వాసపు ముందడుగు వేసి మీ జీవితంలో ఉన్న అపవాదిని మీరు ఎదిరించాలి. You have to take dominion over your life. మీ జీవితం పైన మీరు అధికారమును కలిగి ఉండాలి. You cannot point the finger to somebody else and blame them for their choices and for what they have done to destroy your life. చూడండి, ఎవరి వైపు ఏలు చూపి వారు అలాగే చేశారు కాబట్టి వారి బట్టి నా జీవితం ఇలాగైపోయిందండి, వారి కారణంగానే నేను ఇలా అయిపోయినానని చెప్పవద్దు. You cannot be a victim and still walk in dominion. చూడండి, మీరు ఇంకను ఆ యొక్క గాయపడిన వాడిగా ఉండి మీరు అధికారంలో నడవలేరు. You can either blame other people, మీరు ఒకటి ఇతరులనైనా మీరు ఆ యొక్క నిందిస్తూ ఉండవచ్చు, or you can walk in dominion. లేక మీరు అధికారంలోనైనా నడుస్తూ You ఉండవచ్చు. cannot do both at the same మరి time. రెండు కూడా ఒకేసారి మీరు చేయలేరు. So you choose this day what you want in life. కాబట్టి ఈ దినము మీ జీవితంలో మీకు ఏం కావాలో మీరు ఎన్నుకోనండి. If you want to walk in dominion, మీరు అధికారంలో నడవాలి అంటే stop blaming somebody else. ఇతరులని నిందించడము, Stop- వారిని నేరారోపణ చేయడం ఆపివేయండి. Stop blaming the relatives. మీ బంధువుల్ని నిందించడం ఆపివేయండి. Stop blaming your friends. మీ స్నేహితుల్ని నిందించడం ఆపివేయండి. Stop blaming the economy. ఆర్థిక వ్యవస్థను పరిస్థితిని నిందించడం Stop ఆపివేయండి. blaming the government. ప్రభుత్వాలను నిందించడం No, ఆపివేయండి. God has given you dominion over your life. You get to choose life. కాబట్టి దేవుడు మీ జీవితం పైన అధికారమును ఇచ్చి ఉన్నాడు గనుకనే మీరు జీవమును ఎన్నుకునే వారిగా మీరు ఉండాలి. Come on, give glory to God for that. మనం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుద్దాం. You are not a victim of somebody else. ఏవో చూడండి, ఎవరినో బట్టో నువ్వు గాయపడిన వాడవు కావు. Yes, people may have hurt you. ప్రజలు మిమ్మల్ని గాయపరిచి ఉండవచ్చు. Yes, people may have tried to destroy your life. ప్రజలు మీ జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ They may have ఉండవచ్చు. lied about you. మిమ్మల్ని గూర్చి అబద్ధ సాక్ష్యములు They may have పలికి cheated you. బహుశా మిమ్మల్ని మోసగించి Or ఉండవచ్చు. they may have deceived you and left you. బహుశా మిమ్మల్ని మోసగించి వారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. But never think of yourself as a helpless person. కానీ మిమ్మల్ని గురించి మీరు ఎన్నడూ నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నవారుగా I అనుకోవద్దు. don't care who left your life. మీ జీవితాన్ని ఎవరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళి
వెళ్ళిపోయినను don't care who spoke negatively about your మీ life. జీవితమును గురించి ఎవరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినను It doesn't matter what they have said about your వారు life. నీ జీవితమును గురించి ఏమి మాట్లాడినను Never forget you are a child of the Most High God. మీరు సర్వోన్నతమైనటువంటి దేవుని పిల్లలన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You serve a God of second chances. ఓ రెండవ అవకాశమునిచ్చే దేవుని నువ్వు సేవిస్తూ You ఉంటున్నావు. serve a God that can restore and turn things around. నీ జీవితాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరణ చేసి పరిస్థితుల్ని మార్చగలిగిన దేవుని నువ్వు సేవిస్తూ You ఉన్నావు. have dominion to turn your life around today in ఈ Jesus' దినమే name. నీ జీవిత పరిస్థితుల్ని మార్చుటకు నీవు శక్తి అధికారమును కలిగి ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The second thing you have dominion over is your family. రెండవదిగా నీ కుటుంబం పట్ల నువ్వు అధికారమును కలిగి ఉన్నావు. Joshua chapter 24 and verse 15. యెహోషువ గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 15వ వచనము. He says, but if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land we now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. మీరు నివసించుచున్నారే వారి దేవతలను సేవించుదురో నేడు మీరు కోరుకొనిడి మీరే వారిని సేవింప కోరుకొనినను నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించుదుమనెను. Hallelujah. Hallelujah. That means you get to decide the trajectory of your family's life. అనగా మీ కుటుంబ జీవిత శైలిని మీరే ఎన్నుకోవాలి. If you're a parent in this place, ఒకవేళ మీరు తల్లిదండ్రులుగా ఈ స్థలంలో or if you're joining ఉన్నట్లయితే, us online watching on television, if you are a father, మరి ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తూ టీవీలో చూస్తున్న మీరు తండ్రిగా ఉన్నట్లయితే, if God has blessed you, if you're a man and God has blessed you with children, మరి మీరు ఒక పురుషుడై ఉండి దేవుడి పిల్లల చేత మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే, you are responsible for your children's future, మీ పిల్లల భవిష్యత్తును గురించి మీరే బాధ్యత కలిగి ఉన్నారు. for the God-given destiny over their lives. మరి ఆ పిల్లల పట్ల దేవుడు ఉంచినటువంటి దైవికమైన గమ్యస్థానానికి మీరే బాధ్యులై ఉన్నారు. Joshua is speaking to the nation of Israel. మరి ఇశ్రాయేలు జనాంగముతో యెహోషువ అంటూ ఉన్నాడు, He says, I don't care what you will do, I don't care what you will choose for your life. మీ జీవితము కొరకు మీరు ఏ దేవతల్ని సేవించుచున్నారో నాకు తెలియదు కానీ, But he says, I'm making a decision not just for my life, but even for my family. కానీ నేను నా మట్టుకే నేను నిర్ణయాన్ని తీసుకోవట్లేదు కానీ నా కుటుంబ విషయముల గురించి నేను నిర్ణయం He తీసుకుంటున్నాను. says, as for me and my family, we will serve the Lord. నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాని సేవించెదము. If you're a father, that is your primary responsibility in the చూడండి, family. ఒక తండ్రిగా మీరు ఉన్నట్లయితే కుటుంబంలో ప్రాథమికమైనటువంటి బాధ్యత ఇది ఉంటున్నది. Now I understand that at times there is no father figure in the family. కొన్నిసార్లు కొన్ని కుటుంబంలో తండ్రి అన్నవారు ఉండకపోవచ్చు. And in those situations, mothers, God has empowered you supernaturally. The grace of God is upon your life. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తల్లులైన మీరు దేవుని కృప పొందిన వారై పిల్లల్ని చక్కని రీతిలో నడిపించు వారిగా ఉండాలి. Don't be sad about where you are. నువ్వు ఉన్న స్థితిని బట్టి నువ్వు బాధపడవద్దు. Rejoice in the Lord and lead your family. ప్రభునందు ఆనందించి నీ కుటుంబాన్ని మీరు నడిపించు వారిగా Your ఉండాలి. children will serve the Lord all the days of their life. పిల్లలు వారి జీవిత కాలమంతయు యెహోవాని వారు సేవించెదరు. Pray over your family. నీ కుటుంబం పట్ల నువ్వు ప్రార్థన చేయండి. Speak the word of God over your children. నీ పిల్లల జీవితాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యమును మీరు పలకండి. Speak God's destiny over their lives. మరి దైవికమైనటువంటి గమ్య జీవితాన్ని వారి జీవితంలో మీరు పలకండి. Teach them the ways of the Lord. మరి దైవికమైనటువంటి విషయాల్లో వారిని పెంచి పెద్దగా Now, చేయండి. I also know that some of you are the children and you are the only person that believes in the Lord. చూడండి, మీరు పిల్లలుగా ఉంటూ మీ కుటుంబంలో యేసుని నమ్మి రక్షింపబడిన మీరు ఒక్కరిగానే ఉండవచ్చు. And I also want you to know కాబట్టి మీరు కూడా తెలుసుకోనండి that God can use you to bring your entire household to salvation. కాబట్టి మిమ్మల్ని బట్టి దేవుడు మీ ద్వారా మీ కుటుంబానంతయు రక్షించగలుగుటకు సమర్థుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. Say this out loud. Say, my family My family will serve God will serve God all the days of their life. all the days of their life. Hallelujah. Amen. My family My family will serve God will serve God all the days of their life. all the days of their life. Hallelujah. Amen. Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. సామెతల గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. Hallelujah. Amen. Number 3. మూడవదిగా The third area where you have dominion. మీరు అధికారమును కలిగి ఉండే మూడవ రంగమై ఉంటున్నది. Number 1, your life. మొదటి మీ జీవితము. Number 2, your family. రెండవది నీ కుటుంబము. Number 3, your health. మూడవది నీ యొక్క ఆరోగ్యము. Your health.
నీ యొక్క ఆరోగ్య విషయం. Mark chapter 16 verses 17 and 18. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలు. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. If they drink any deadly thing, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు కనబడును. ఏవనగా నా నామమున దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు, క్రొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు, పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకరమైనది ఏది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పాను. Hallelujah. Amen. Now we also know from the book of Isaiah and other places that by his wounds we are healed. యెషయా గ్రంథంలో పేతురు రాసిన పత్రికలో మరి యేసు పొందిన దెబ్బల చేత మనం స్వస్థతను పొందుకొని ఉన్నామని Now తెలుసుకున్నాం. that is what has been given to us by the grace of God. దేవుని కృప ద్వారా అది మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది. But I'm taking you to this scripture కానీ ఈ లేఖనంలోనికి మిమ్మల్ని తెస్తూ ఉన్నాను because it talks about dominion here. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క అధికారం ఏలుబడిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. It says they shall lay their hands on the sick. రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు The word they is used. వారు అనే మాటను అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Who is the they that the Bible is talking మరి about? వారు అన్నప్పుడు ఎవరి గురించి బైబిల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నది? Anybody that believes. నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. Anybody that believes. నమ్మిన వారిని గురించి ఎవరైనా Says సరే they shall lay hands on the sick. వారు రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు Now you have to think with a dominion mindset. చూడండి, ఆ యొక్క ఏలుబడి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనస్సాక్షితో మనస్తత్వంతో మీరు ఆలోచించాలి. The Bible did not say they will lay hands on the sick and pray for them. మరి వారు రోగుల మీద చేతులుంచి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు అని చెప్పట్లేదు. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి. I'm not against prayer. నేను ప్రార్థనకు ఏం వ్యతిరేకిని కాదు. But I'm trying to let you know that there is a place in God where you walk in dominion. You lay hands on the sick and they shall recover. అధికారంలో ఏలుబడిలో మీరు నడుస్తున్నప్పుడు మీరు రోగుల మీద చేతులు ఉంచిన వెంటనే వారు స్వస్థత పొందుకుంటారు. It does not say they might recover. ఓ బహుశా వారు స్వస్థత పొందుతారేమో అని It doesn't say they may recover. వారు స్వస్థత పొందవచ్చేమో అనట్లేదు. Everyone shout shall. Come on, shall. They shall recover. In other words, they must, they will recover. వారు ఖచ్చితముగా స్వస్థత నొందుతారు. Hallelujah. Amen. Now that is dominion. అదే ఏలుబడి అధికారమై ఉంటున్నది. That means the doctor gave you a report. మరి వైద్యుడు ఒక సమాచారాన్ని మీకు ఇచ్చాడు. There is a particular problem in the body. మరి ఆ శరీరంలో ఒక సమస్య ఉన్నది. But now there is dominion. I lay hands and the body shall recover. ఇప్పుడు నేను అధికారమును బట్టి చేతులు ఉంచగా ఆ శరీరము తిరిగి ఆరోగ్యమును పొందుకుంటూ ఉన్నది. This is a mindset that you need to possess. ఎట్టి మనస్తత్వాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి. This is the way that and attitudes that you need to carry in life. ఇలాంటి వైఖరిని మీ జీవితంలో మీరు కలిగి ఉండాలి. See, many a times అనేక సార్లు Christians we have gone to a place. మరి క్రైస్తవులు మనం ఒక స్థలమును గురించి ఎరిగి ఉన్నాము. Whenever there is an issue in life, మన జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు, whenever there is a problem in life, జీవితంలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు we only think about becoming a helpless person in that situation. ఆ పరిస్థితుల్లో మనం నిస్సహాయకులం అన్నట్లుగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. We think from the mindset of a helpless person. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నవారు ఏ రీతిగా ఆలోచిస్తారో ఆ రీతిగా మనం ఆలోచిస్తూ The ఉంటాం. Bible says as a man thinks in his heart, so is he. మనిషి హృదయంలో ఆలోచిస్తున్నట్లుగా అతడు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. If you think you're a helpless person, you will act like a helpless person. మీ హృదయంలో మీరు నిస్సహాయకులమని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నిస్సహాయకుని వలె నువ్వు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటావు. See, even in our prayers, మన ప్రార్థనలో కూడా if you pay attention to how we pray, మనం ప్రార్థించే మాటలపైన దృష్టి ఉంచినప్పుడు 90% of the time we pray like helpless people. 90% ప్రజలు నిస్సహాయకులుగా వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. We're begging God for things. విషయాల కొరకు దేవుని బతిమలాడుకొనుచున్నాము. We're asking for mercy. ఓ ప్రభువా దయకనుము అని అడుగుతుంటాము. We're asking for him to do things. ఓ ప్రభువా కార్య సాధకము చేయమని అడుగుతూ ఉంటాము. For example, if somebody is dealing with sin in their life, ఎవరైనా పాపముతో వారి జీవితంలో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే, oh God, crucify my flesh. ఓ ప్రభువా నా శరీరమును సిలువకు వేయమని అడుగుతూ Oh ఉంటారు. God, take away this desire. ఓ ప్రభువా ఈ యొక్క పాపపు కోరికను తీసివేయమంటూ ఉంటారు. And you start crying and crying and crying.
ఏడుస్తూ 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 మొరపెడుతూ ఉంటారు. And you cannot show me one scripture in the New Testament where God tells you to cry and pray to overcome sin in your life. కాబట్టి మీ పాపంలో మీరు జయించినట్లు ఏడుస్తూ దేవుని మొరపెట్టుమని కొత్త నిబంధనలో ఏ ఒక్క లేఖనం మనకు కనబడదు. You cannot show me one scripture that says you cry and pray that God will one day heal you. మరి ఏడ్చి ప్రార్థిస్తే ఒక దినాన దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడని ఒక్క లేఖన ఆధారము కూడా లేదు. But we've gotten so far away from what God intended for us. కానీ దేవుడు ఏదైతే కోరుకున్నాడో దానికి మనం దూరంగా వెళ్ళి ఉన్నాము. We act and we think and we believe like helpless Christians. మనల్ని మనము నిస్సహాయకులుగా అనుకొని మనం ఆలోచిస్తూ బాధపడుతుంటాం. Even that term or that phrase helpless Christian is an oxymoron. It does not make any sense. చూడండి, నిస్సహాయక క్రైస్తవుడు అనే మాటకు కూడా అర్థమే లేదు. అర్థం లేనటువంటి మాట అయి ఉన్నది. How can a Christian be helpless? ఒక క్రైస్తవుడు నిస్సహాయకుడిగా ఏ రీతిగా ఉండగలడు? That's like saying a powerless God. మరి అది అలాగ అంటున్నారంటే శక్తి లేని దేవుడు అన్నట్లుగా ఉంటుంది. There is no such thing as a powerless God. శక్తి లేనటువంటి దేవుడు అనే పదమే లేదు. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి. If he is God, then he is powerful. ఒకవేళ అతడు దేవుడై ఉన్నట్లయితే, దేవుడిగా పిలువబడుతున్నాడంటే ఆయన In the same way, if you are a Christian, ఆ రీతిగా నువ్వు క్రైస్తవుడవు అంటే there is no part of you that there is helplessness in your life. నీలో ఎంత మాత్రము నిస్సహాయతత్వము లేదు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి. So when there is sickness in your body, ఎప్పుడైతే నీ శరీరంలో అనారోగ్యం ఉంటూ ఉన్నదో, the Bible says you lay hands on the sick and they will recover. బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది నువ్వు రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందుకుంటారని. Well, if the doctor gave you a bad report, మరి వైద్యులే మీకు చెడు సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే, if there is something wrong in your body, నీ శరీరంలో ఏదైనా పొరపాటు తప్పిదము ఉన్నప్పుడు, how many of you have a hand? ఎంతమందికి చేతులు ఉన్నాయండి? Let me see your hand. మీ చేతులు చూపించండి. How many of you have a body? ఎంతమందికి శరీరాలు ఉన్నాయి? Does everyone have a body? అందరికి శరీరాలు ఉన్నాయి. Well, you have a hand. మీకు చేతులు ఉన్నాయి. There is a body. ఒక శరీరం ఉన్నది. And if there is any problem in this body, ఈ శరీరంలో ఏదైనా పొరపాటు ఇబ్బంది you ఉన్నట్లయితే, lay your anointed dominion hand on your body and it shall recover. అధికారము కలిగిన అభిషేకమైన నీ చేయి తీసుకొని నీ మీద ఉంచుకున్నప్పుడు నీ శరీరము స్వస్థత పొందుకుంటుంది. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందని You don't have to wait for Sunday morning till the altar call to get hands laid on you. మరి ఏదో ఆదివారం ఉదయం పాస్టర్ గారు ముందుకు రండి అని పిలిచి చేతులు ఉంచేంత వరకు మీరు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. There is nothing wrong with being prayed. మరి ప్రార్థించుకోవడంలో ఎలాంటి తప్పిదం లేదండి. But I'm telling you that there is constant growth that needs to be seen in our life. కానీ మన జీవితంలో తరచుగా ఎదుగుదల అభివృద్ధిని మనం చూస్తూ ఉండాలి. So something is wrong, you lay hands on your body. కాబట్టి ఏదైనా సమస్య మీ జీవితంలో ఉంటే మీ శరీరంలో పైన మీరే చెయ్యి ఉంచి ప్రార్థన చేయండి. You curse what needs to be cursed. మరి ఏదైతే మీ శరీరంలో శపింపబడాలో దానిని యేసు నామములో శపించండి. You bless your body. మీ శరీరాన్ని మీరే దీవించండి. You speak to your body in the name of Jesus. యేసు నామములో నీ శరీరముతో నీవే మాట్లాడుతూ ఉండండి. And your body shall recover. అప్పుడు మీ శరీరము స్వస్థత పొందుకుంటూ ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Stand to your feet at this time. ఈ సమయంలో అందరూ లేచి నిలబడండి. Stand to your feet at this time. ఈ సమయంలో అందరూ లేచి నిలబడదాం. Any problem that you have in your body right now, ఇప్పుడే నీ శరీరంలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే lay hands on that part right now. మరి ఆ యొక్క అవయవం పైన మీ చేతిని ఉంచండి. Whatever problem it may be, అది ఏ సమస్య అయినా సరే, just begin to lay hands on that part. మరి ఆ యొక్క అవయవం పైన మీ చేతిని ఉంచండి. You don't have to be shy, you don't have to be afraid. మీరు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరిని గురించో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Lay hands on that body part right now. మరి ఆ యొక్క శరీర అవయవం పైన మీ చేతులు ఉంచండి. Anything that is not functioning properly in your body, మీ శరీరంలో ఏదైనా సరైన విధానంలో పని చేయకపోతే, maybe a thyroid issue, a sugar issue, a heart issue, a cartilage issue, whatever it is. అది థైరాయిడ్ సమస్య కానీ, గుండె నొప్పి కానీ, ఆ యొక్క మధుమేహమే కానీ, If you're not able to have children, women, if your husband and wife together, hold your hands and place your hand on the womb. భార్య భర్తలుగా మీకు పిల్లలు లేనట్లయితే భార్య భర్తలుగా మీ ఇద్దరు చేతులు పట్టుకొని మీ కడుపుల పైన మీ చేతుల నుంచి ప్రార్థించండి. In the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో, Father, every hand that is placed on that body part, ప్రభువా ఆ శరీర అవయవం మీద ఉంచిన ప్రతి ఒక్క చేయి కూడా, I command every sickness and every disease to leave this place in the name of Jesus.
వ్యాధి రోగము యేసు నామములో ఈ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళి పోవును గాక. I command healing to flow through their bodies in the name of Jesus. శరీరంలో గుండా స్వస్థత పొంగి పొర్లును గాక. Every person that is online, Lord, ప్రభువా ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి wherever they might be, వారు ఏ స్థలంలో ఉన్నను we release healing right now in the name of Jesus. యేసు నామములో స్వస్థతను మేము విడుదల చేస్తూ And I ఉంటున్నాము. command every part of your body to function perfectly. మీ శరీర అవయవము ప్రతిది కూడా సరైన విధానంలో పని చేయును గాక. I command every pain to leave your body in the name of ప్రతి Jesus. నొప్పి యేసు నామములో వీరి శరీరాలను విడిచిపోవును గాక. Be healed in Jesus' mighty యేసు name. నామములో స్వస్థత మీరు పొందుకొనండి. Hallelujah. Hallelujah. Give a clap offering unto అందరం Jesus. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరుద్దాం. Hallelujah. You may have a Hallelujah. seat. దయచేసి కూర్చోనండి. The fourth area that you have dominion over is money. మరి నాలుగవదిగా డబ్బు విషయంలో మీరు ఏలుబడిని కలిగి ఉండాలి. You have dominion over finances. మరి ఆర్థిక విషయాల్లో మీరు ఏలుబడిని చేయాలి. Very quickly, one example from the book of 1 Kings chapter 17. రాజుల మొదటి గ్రంథము 17వ అధ్యాయంలో నుండి ఒక ఉదాహరణ నేను మీతో చెప్తాను. This is from the life of the prophet Elijah. మరి ప్రవక్త అయిన ఏలియా యొక్క జీవితంలో నుండి There are no rains in the land. మరి ఆ యొక్క దేశంలో వర్షములు లేవు. His life is being sustained by a brook. మరి ఆ యొక్క కేరేతు వాగు యొద్ద ద్వారా ఆయన బ్రతుకును నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు. And now the brook has dried up, so God tells him to go to another place. ఆ వాగు ఎండిపోయినందున దేవుడు వేరే స్థలమునకు వెళ్ళమంటూ ఉన్నాడు. And God tells him that there is a widow that will take care of you and provide for you. కాబట్టి నిన్ను గురించి శ్రద్ధ కలిగి నీకు ఆహారమును ఇచ్చుటకు ఒక విధవరాలు ఉన్నదని చెప్తూ ఉన్నాడు. So Elijah travels to this place. కాబట్టి ఏలియా ఆ స్థలము యొద్దకు వెళ్తూ ఉన్నాడు. And he finds the woman. కాబట్టి ఆ యొక్క విధవరాలైన స్త్రీని ఆయన కనుగొన్నాడు. In verse 10 he says, "Would you bring me a little water in a jar so that I may drink?" అందుకతడు లేచి ఆ యొక్క నేను తిన్నునట్లుగా త్రాగుటకు ఒక పాత్రలో కొంచెం నీళ్లు నాకు తీసుకొని రమ్మని వేడుకొనెను. Verse 11, as she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. ఆమె నీళ్లు తేబోవుచుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచి నాకు ఒక రొట్టె ముక్కను నీ చేతితో తీసుకొని రమ్మని చెప్పెను. As surely as the Lord lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die. అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెం నూనెనియు నా యుద్ధనున్నవే గాని అప్పమెట్టుటకు చేయుటకు లేదు. మేము చావక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసుకోవాలని కొన్ని పుల్లలు ఏరుకొనుటకై వచ్చి తినెను. So this is about survival here. ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే వారు బ్రతకడమే కష్టమైపోయి ఉన్నది. It's literally about life and death. ఇది జీవ మరణ పరిస్థితులై ఉంటున్నది. There is no more provision in sight. ఇక వారిలో ఎలాంటి వనరులు లేవు. Now remember, it was not only the widow that was in this position, Elijah was also in the same position. చూడండి ఆ యొక్క విధవరాలు మాత్రమే ఆ స్థితిలో లేదు కానీ ఏలియా పరిస్థితి కూడా ఆ రీతిగానే ఉన్నది. Elijah was also in a situation where he did not have anything to drink nor have anything to eat. ఏలియా కూడా తినుటకు త్రాగుటకు ఆయన యొద్ద కూడా ఏమీ లేవు. And so now the woman says, this is going to be the last meal for me and my son, we will eat and die. అయ్యా మేము చనిపోక ముందు తినుటకు ఇది మా చివరి భోజనమై ఉంటున్నది. And look at what Elijah says in verse 13. కాబట్టి 13వ వచనంలో ఏలియా ఏమి చెప్తున్నారు? Elijah said to her, don't be afraid. అప్పుడు ఏలియా ఆమెతో ఇట్లనెను, భయపడవద్దు. Don't be afraid. భయపడవద్దని అంటూ ఉన్నాడు. Now why is it that he says that even though he's in the same situation? ఆయన కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉండి కూడా ఎందుకు ఆ రీతిగా చెప్పగలుగుతున్నాడు? He says don't be afraid. భయపడవద్దు అంటున్నాడు. Go home and do as you have said. పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయము అంటున్నాడు. But first make me a loaf of bread for me. అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి అంటున్నాడు. But first, మొదట ఏం చేయమంటున్నాడు? I know you had your plans. అవును నీ ప్రణాళిక నాకు తెలుసు. I know you were going to eat and you are going to make sure that your son is fed. మరి మీరును మీ కుమారుడు భోజనం చేయుటకు సిద్ధపడుతున్నారని నాకు తెలుసు. But first, he says. కానీ మొదట అంటున్నాడు. Now, if you don't understand the ways of God, మరి దేవుని యొక్క మార్గంలో మీకు అర్థం కాకపోతే you will look at that and you will think, how cruel of a man is this man? చూడండి ఈ మనిషి ఎంత క్రూరుడండి
అని అనుకుంటారు. Has he no compassion to a widow and the only son that this widow has? చూడండి, ఆ విధవరాలికి ఒకే ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు, వారి పట్ల కనీసము కనికరము కూడా లేదండి ప్రవక్తకి. He does not even say, if anything is left, please give me. మరి ఏదైనా మిగిలితే అది నాకు ఇవ్వండి అని అనట్లేదు. He actually makes a demand and he says, you first give me and whatever is left then you take care of it. మొదట నాకు ఇమ్మంటున్నాడు, తర్వాత మిగిలినవి మీరు తినండి అంటున్నాడు. Why did he say but first give me? మొదట నాకు ఇమ్మని ఎందుకు అడుగుతూ ఉన్నాడు? Because it is a principle in the Bible. ఎందుకనగా అది బైబిల్లో ఒక నియమమై ఉంటున్నది. Now even in Jesus' time, Matthew 6:33 says, but seek ye first the kingdom of God. మొదట మత్తయి సువార్త 6:33 మొదట ఆయన నీతిని రాజ్యమును మీరు వెదుకుడి. Hallelujah. Amen. So here he says, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make me a loaf of bread for me, what you have to bring to me, and then make something for yourself and for your son. భయపడవద్దు, పోయి నువ్వు చెప్పినట్లు చేయము. అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా ఎద్దుకు తీసుకుని రమ్ము, తర్వాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు చేసుకొనుము. For this is what the Lord, the God of Israel says. ఇది సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. భూమి మీద యెహోవా వర్షము కురిపించే వరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు, బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని చెప్పెను. I want you to understand. మీరు ఈ విషయాన్ని అర్థం It was చేసుకోండి. a time of dryness and famine. అది భయంకరమైన కరువు ప్రాంతమై ఉంటున్నది. Everyone was under the dominion of that season of that time. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ యొక్క కరువు ఏలుబడి కాలంలో వారు ఉంటూ ఉన్నారు. You need to understand this, you need to get this. మీరు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Every person living in that locality was subject to the time and the season of that day. ఆ స్థలమందున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కాలంలో వచ్చిన కరువు క్రింద వారు ఉంటూ ఉన్నారు. But now comes the man of God with the word of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సేవకుడు దేవుని యొక్క వాక్యముతో వస్తూ ఉన్నాడు. And the word of the Lord is, మరి దేవుని యొక్క మాట ఏమిటంటే, not that rain will come, మరి వర్షము రాదని కాదు, but even if the rain does not come, ఒకవేళ వర్షము రాకపోయినను, he says the jar of flour will never be used up. నీ తొట్టిలో పిండి అయిపోదంటూ ఉన్నాడు. And the jug of oil will not run dry. నీ బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని చెప్తూ ఉన్నాడు. Now that is the word of the Lord. అది దేవుని యొక్క మాట ఉన్నది. And then the Bible says in the next verse, ఆ 15వ వచనంలో బైబిల్ చూస్తే, she went away and did as Elijah had told her. అంతటా ఆమె వెళ్ళి ఏలియా చెప్పిన మాట చొప్పున చేయగా. She did not argue. ఆమె వాదన పెట్టుకోలేదు. She did not give reasons why. ఆమె ఎందుకు చేయలేకపోతున్నానని కారణాలు చెప్పలేదు. She went away and did exactly what the man of God told her to do. ఆమె వెళ్ళి ఏలియా ప్రవక్త అయిన ఏలియా చెప్పిన మాట చొప్పున ఆమె చేసి ఉన్నది. And then the Bible says, so there was food. For how long? బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది ఎంత మట్టుకు ఎంత వరకు వారికి ఆహారం ఉందండి? Every day. ప్రతి దినము. What was her plan? ఆమె ఆలోచన ఏమై ఉన్నది? I will have my last meal నేను మా చివరి భోజనం చేసుకొని and I will die. మేము చనిపోతాం అనుకున్నారు. God says, what you have, కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు, నీవు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో first you take care of my man. మొదట నా సేవకుని నువ్వు చూడమంటున్నాడు. You take care of my man, నా సేవకుని నువ్వు చూసినప్పుడు, and your flour will always be there and the oil will always be there. కాబట్టి నీ తొట్టిలో పిండి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, నీ బుడ్డిలో నూనె ఎల్లప్పుడూ ఉంటూ ఉన్నది. And the Bible said she did exactly what she was commanded to do. And the Bible says there was food every day. ఏలే చెప్పిన మాట చొప్పున చేయగా అతడును ఆమె ఇంట వారును అనేక దినములు అనగా ప్రతి దినము భోజనము చేయుచుండిరి. See, people think that's a nice little miracle. ఇది చాలా చక్కని అద్భుతము అనుకుంటారు. No, that is a major key for you to always walk in dominion with finances. మీరు ఆర్థిక విషయాల్లో ఎల్లప్పుడూ ఏలుబడిలో నడుచుటకు ఇది చక్కని అద్భుతమై ఉంటున్నది. Do you understand what happened in her life? ఆమె జీవితంలో ఏమి జరిగి ఉన్నదో మీకు అర్థమైందండి? Every neighbor, ప్రతి పొరుగువారు కూడా, every person in that locality did not have. ఆ స్థలంలో ఆహారం లేని ప్రతి ఒక్కరు కూడా, This woman always had.
ఈ స్త్రీ ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉన్నది. Because of what she did. ఆమె చేసిన కార్యమును బట్టి. Listen to me very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Financial dominion does not come by prayer. Financial dominion comes by obedience. ఆర్థికమైన ఏలుబడి ప్రార్థనతో రాదు కానీ విధేయత చూపుట ద్వారా వస్తూ ఉన్నది. It comes by obedience. అది విధేయతను చూపుట ద్వారా కలుగుతూ ఉన్నది. The sad reality is this. బాధకరమైన సత్యం ఏమిటంటే in many lives of Christian people, అనేక మంది క్రైస్తవ జీవితాల్లో for every 100 Christians that are praying for a financial breakthrough, ప్రతి 100 మంది క్రైస్తవులు ఆర్థిక విడుదల కొరకు వారు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా there are maybe 5 people that are walking in obedience regarding financial breakthrough. ఆర్థిక విషయంలో ఆర్థిక విడుదల కొరకు మరి వాక్య ప్రకారం విధేయత చూపేవారు ఒక 5గురు ఉండవచ్చు. I know that might be a hard statement, మరి ఇది కొద్ది కఠినమైనటువంటి మాటయే, but it's the truth. అది సత్యమండి. It's the truth. అది సత్యము. But God says, I have placed you in a position of dominion even over finances. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా ఏలుబడి చేసే స్థితిలో నేను ఉంచి ఉన్నాను. But the way you will get there మీరు ఆ స్థలమునకు చేరుకునే is విధానము not by thinking about what is happening in the world. ఈ లోకంలో ఏమి సంభవిస్తుందో దాని గురించి ఆలోచించుకోవడం See, ద్వారా కాదు. that's why you have to understand the job market does not determine anything in your life. చూడండి, ఈ యొక్క జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఏ పరిస్థితి కూడా మీ జీవితంలో నిర్ధారణ చేయదు. The government does not determine anything in your life. మీ జీవితంలో ప్రభుత్వం ఏది కూడా నిర్ధారించదు. You get to decide what happens in life. నీ జీవితంలో ఏమి జరగాలో ఏమి జరుగుతుందో నువ్వే నిర్ణయం చేసుకోవాలి. You get to decide how much you will obey the word of God. నువ్వు ఎంత మట్టుకు దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయతను చూపుతావో. Listen, David said, 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. దావీదు అంటున్నాడు, 10,000 మంది కూలినను నా కుడి పక్కన 1000 మంది కూలినను ఏ అపాయము నాకు రాదంటూ ఉన్నాడు. But pastor, what if it comes? ఒకవేళ వస్తే ఏంటి పాస్టర్ గారు? Don't worry. భయపడవద్దు. You're a man of dominion. మీరు ఏలుబడి కలిగి ఉన్న వ్యక్తి. Change the situation. పరిస్థితుల్ని మీరు మార్చివేయండి. Change the situation. ఆ పరిస్థితిని మీరు మార్చివేయండి. You're not a helpless Christian. మీరు నిస్సహాయక క్రైస్తవులు కాదు. Get rid of that attitude. మరి అలాంటి వైఖరి నుండి మీరు బయటికి Get రండి. rid of that attitude in life. అలాంటి వైఖరి నుండి మీ జీవితంలో బయటికి You're రండి. a child of the Most High God. మీరు సర్వోన్నతమైన దేవుని పిల్లలై ఉన్నారు. Stop begging God for things. కాబట్టి మీరు దేవుని బతిమలాడుకొని అడుక్కునేది Stop ఆపివేయండి. begging people for things. మరి విషయాల కొరకు ప్రజల్ని బతిమాలుకోవడం ఆపివేయండి. Stop depending on people for things. విషయముల నిమిత్తము ప్రజలపైన ఆధారపడడం ఆపివేయండి. Stop depending on your education for things. ఓ విషయముల కొరకు నీ విద్యపైన నువ్వు ఆధారపడడం కాదు. Turn your eyes to God. మీ దృష్టిని దేవుని వైపు మళ్లించండి. The woman was not a farmer. చూడండి, ఆ యొక్క స్త్రీ ఒక వ్యవసాయవేత్త కాదు. She did not know how to produce flour. మరి ఆ యొక్క పిండి ఎలా పండించాలో ఆమెకు తెలియదు. She did not know how to produce oil. మరి ఆ యొక్క నూనె ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలో ఆమెకు తెలియదు. You don't need to be a farmer. మరి రైతుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to have olive trees. మరి ఆ యొక్క ఒలివ చెట్లు కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం All లేదు. you need is faith and obedience in the word of God. దేవుని వాక్యమందలి విశ్వాసము విధేయతను మీరు కలిగి ఉంటే చాలు. And the windows of heaven will be open over your life. అప్పుడు మీ జీవితాల్లో ఆ యొక్క ద్వారములు తెరవబడుతూ ఉంటాయి. God can speak to the ravens to come and feed you. ఆ యొక్క కాకులు వచ్చి మిమ్మల్ని పోషించుటకు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తూ God ఉన్నాడు. can speak to the stranger to open doors for you. చూడండి, మీకు పరిచయం లేనటువంటి వారు మీ కొరకు ద్వారములు తెరుస్తారు. Get away from a natural understanding of life. ఈ యొక్క జీవితంలో సహజమైనటువంటి గ్రహింపులో నుండి బయటికి రండి. You have dominion. మీరు అధికారమును కలిగి ఏలుబడి చేస్తూ Say, I ఉన్నారు. have dominion. I have dominion. You don't like where you are financially? మరి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో మీకు నచ్చకపోతే Do something about it. దాని గురించి ఏదైనా మీరు చేయండి. Don't beg God. దేవుని బతిమలాడుకోకండి. Stop doing that. అడుక్కోవడం ఆపేయండి. Don't beg God. దేవుని అడుక్కోకండి. Don't ask God for money. ప్రభువా నాకు డబ్బు ఇమ్మని అడగకండి. Don't ask God for money. డబ్బు గురించి దేవుని అడగకండి. He said, I have given you the power to get wealth.
మరి ఆ యొక్క ఐశ్వర్యము సంపాదించుకునే సామర్థ్యత శక్తిని నేను మీకు ఇచ్చాను అంటున్నాడు. See, for God, it's not a job issue. It is a covenant issue. మరి దేవునికి ఉద్యోగ విషయమే సమస్య కాదండి, అది ఒక నిబంధన సమస్య అయి ఉంటున్నది. In the book of Deuteronomy, he said, I've given you the power to get well so that I might establish the covenant. నేను నిబంధనను స్థిరపరచినట్లుగా నేను ఐశ్వర్యము సంపాదించుకునేందుకు మీకు సామర్థ్యతను ఇచ్చి ఉన్నాను. Okay, this is going to be a hard statement. It is, but it is the truth. God sees poverty the way he sees sin. దేవుడు పాపముని ఏ దృష్టితో అయితే చూస్తున్నాడో పేదరికమును కూడా అదే దృష్టితో చూస్తూ ఉన్నాడు. God sees poverty the same way he sees sickness. ఆయన అనారోగ్యముని ఏ దృష్టితో అయితే చూస్తున్నాడో పేదరికముని కూడా అదే దృష్టితో చూస్తున్నాడు. The Bible says he who knew no sin became sin for us. పాపము ఎరుగని ఆయన మన నిమిత్తము పాపముగా మార్చబడి ఉన్నాడు. At the same time, he who knew no sickness, his body was bruised for our healing. మరి అనారోగ్యము ఎరుగనటువంటి ఆయన మన నిమిత్తము నలగొట్టబడి ఉన్నాడు. The book of Corinthians says, though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be made rich. ఆయన ధనవంతుడయ్యుండి మీ నిమిత్తము దరిద్రుడు ఆయన దారిద్ర్యం వల్ల మీరు ధనవంతులు కావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. Sin, sickness and poverty all are part of the curse, and therefore all of these things are a covenant issue with God. చూడండి, పాపము, రోగము, అనారోగ్యము అలాగే పేదరికం అన్ని కూడా ఒకే విధానమై ఉంటున్నవి. When you understand that it is a covenant issue, ఇది ఒక నిబంధన సమస్య అని మీరు గమనించాలి. and when you obey God, మీరు దేవునికి విధేయతను చూపినప్పుడు it is impossible for you to live in lack. మరి మీరు లేమిలో ఉండడము అసాధ్యమై ఉంటున్నది. It is impossible for you to live in lack. మరి లేమిలో ఉండడము అసాధ్యమై ఉంటున్నది. If you want to change levels financially, మరి ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితి మీరు మార్చబడాలి అంటే seek the face of God. మొదట దేవుని ముఖకాంతిని Obey the written word of God. రాయబడిన దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయతను చూపండి. Every time you come into the presence of God, మరి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు you come with an offering unto him. మరి ఆయన సన్నిధికి ఒక కానుకతో రండి. So it's not just the clapping of hands, ఏదో చప్పట్లు కొట్టడం మాత్రమే it's కాదు, not just the raising of hands, ఏదో చేతులెత్తి ఆరాధించడం మాత్రమే it's not కాదు, just the singing out of my lips, ఏదో నా పెదవులతో పాడడం మాత్రమే కాదు. but after I do all of those things, ఇవన్నీ నేను చేసిన తదనంతరము then I put my hands deep into my pockets నా యొక్క చేతిని నా జోబిలో లోతుగా పెట్టి and I bring out something that is of value and worship unto God. ఎంతో విలువ కలిగినది బయటికి తీసి దాంతో నేను దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాను. Are you understanding what I'm saying? అర్థమవుతుందండి? This is why I say we don't give donations in this church. అందుకనే మనం ఈ సంఘంలో విరాళాలు ఇవ్వట్లేదు. Because God is not looking for a donation. ఎందుకనగా దేవుడు విరాళాల కొరకు ఎదురు చూసేవాడు I said కాదు. God is not looking for a donation. దేవుడు విరాళాల కోసం చూడట్లేదు. What he is looking for is worship unto him. ఆయన ఏమి చూస్తున్నాడంటే ఆయనను ఆరాధించే శైలి గురించి చూస్తున్నాడు. So I make sure my pockets go deep. కాబట్టి నా యొక్క జోబిలో నా చేయి లోతులోనికి వెళ్ళినట్లుగా And I చూస్తాను. make sure I get something that is of value. ఎంతో విలువ కలిగినది ఒకటి బయటికి తీసి I get something that costs me something. మరి అది నాకు ఎంతో వెల చెల్లించాల్సినదిగా And I ఉంటుంది. bring it as worship unto God. అది ప్రభు యొద్దకు నేను ఆరాధన అర్పణగా తెస్తూ ఉన్నాను. Now you tell me, how is it earthly, humanly possible for me to be in lack? చూడండి, భూ సంబంధమైన మనుషునిగా లేమిలో ఉండడం అది ఎలా సాధ్యమో మీరే చెప్పండి. It is impossible for me to be in lack. అలాగ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క లేమిలో ఉండడం అసాధ్యమే. He said, my God will supply all your needs. కాబట్టి నా దేవుడు మీ ప్రతి అవసరతను Philippians 4:19. మరి ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4:19 Paul says, my God will supply all of your needs. నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమతో మీ ప్రతి అవసరతను తీర్చును. By the way, that word needs does not mean survival. చూడండి, మీ అవసరతలు అనగా ఏదో బ్రతుకుటకు కాదండి. In actuality, one of the Greek words that is used for that word need, it actually means occasions and demands of life. మరి అనగా అవసరత అనగా మీ యొక్క సందర్భాల్లో మీ పరిస్థితుల్లో మీరు కోరుకున్నది అన్నమాట. That means you have a wedding coming up in your family, అనగా మీ కుటుంబంలో ఒక వివాహము వస్తున్నట్లయితే he'll supply for it. ఆయన సమస్తమును వాటికి You have a అనుగ్రహిస్తాడు. birthday coming up, ఒకవేళ ఎవరైనా జన్మదినం వస్తున్నట్లయితే don't steal from God to celebrate a birthday.
ఒక జన్మదినము జరిపించుకునేటకు దేవుని డబ్బులో నుండి మీరు దొంగిలించకండి. Don't buy yourself new Christmas clothes and rob from the offering that was supposed to go to God. కాబట్టి ఆ క్రిస్మస్ కాలంలో దేవునికి చెందాల్సిన డబ్బుల్లో నుండి కొంత డబ్బు తీసుకొని మీరు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవడం కాదు. It's not your birthday anyway. అది నీ బర్త్డే, నీ జన్మదినం కాదు కదా. Wear old clothes. Nobody is going to hate you for it. మరి ఎవరు కూడా మీరు పాత బట్టలు వేసుకున్నంత మాత్రం మిమ్మల్ని ఎవరు అసహించుకోరు. Make first things first. మరి ప్రథమకరమైనటువంటి విషయంలో ప్రధానంగా మీరు చూడండి. I seek first the kingdom of God. మొదట నేను దేవుని రాజ్యమును వెతుకుతూ ఉన్నాను. I bring the first unto God. నేను ప్రధానమైనవి మొదటివి దేవునికి తెస్తూ ఉన్నాను. And then I bring my offerings unto God. అప్పుడు నా యొక్క అర్పణలు దేవుని ఎదుట తెస్తూ ఉన్నాను. And as I do these things, నేను ఇవి చేస్తూ ఉండగా all things are added unto me. సమస్తము నాకు కలుపుతూ ఉన్నారు. So I bring my offering. కాబట్టి నేను నా అర్పణను దేవునికి And I said, God, you know the birthday is coming up this month. ప్రభువా, ఈ నెలలో జన్మదినం రానై ఉన్నది నీకు తెలుసు. You know the things that need to be done this month. ఈ నెలలో జరగాల్సిన విషయంలో నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు. God, you know summer months are coming up. అయ్యా, మరి సెలవులు ఆ యొక్క వేసవి కాలం వస్తూ ఉన్నది. God, you know I have to take the kids on a vacation. అయ్యా, నేను పిల్లల్ని బయటికి తీసుకువెళ్ళాలి నీకు తెలుసు. But I'm worshiping you with what I've got today. ప్రభువా, ఈ దినము నేను ఏదైతే కలిగి ఉన్నానో దాంతో నేను ఆరాధిస్తూ So ఉన్నాను. here are my needs, here are my requirements for life. ప్రభువా, నా జీవితంలో కావాల్సిన అవసరతలు ఈ రీతిగా ఉంటున్నాయి. But I thank you that you supply all my needs, Lord. ప్రభువా, నా ప్రతి అవసరతము నీవు ఐశ్వర్యం చొప్పున కలిగి చేస్తున్నావు, నీకు వందనాలు. That's how you walk in dominion with finances. ఆ రీతిగా ఆర్థిక వనరుల్లో ఏలుబడి మీరు చేస్తారు. You do that, all needs will be met and taken care of supernaturally in your life. కాబట్టి మీరు చేయగలిగేది మీరు చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడుతూ ఉన్నాయి. Come on, give a clap offering unto Jesus. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరుద్దాం. Very quickly, the next thing. ఐదవదిగా, The next thing that I want you to understand is that you have dominion over your mind. మరి మీ యొక్క మనసు పైన మీరు ఏలుబడిని కలిగి ఉంటారు. Dominion over your mind. మీ మనసు పైన మీరు ఏలుబడి చేయాలి. Many times I see Christians saying, Pastor, I have negative thoughts. అనేక సార్లు ప్రజలు అంటూ ఉంటారు, అయ్యగారు నాకు ప్రతికూలమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయండి. Thoughts of depression. అంతే భయంకరమైన ఒత్తిడిలోకి వెళ్తున్నాను. Thoughts of failure. అయ్యో, నాకు ఓటమి ఆలోచనలు వస్తున్నాయండి. Thoughts of giving up on life. ఇక నా జీవితం ముగించాలని అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. Suicidal thoughts. అయ్యా, నాకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని కోరిక పుడుతూ ఉంది. Thoughts like there is nothing else to do and live for in life. అయ్యో, నా జీవితంలో నాకంటూ ఏమీ లేదు, ఇక బ్రతకడం వ్యర్థం అనిపిస్తుంది. But I want you to know your mind is not your master, your mind is your servant. నీ యొక్క మనసు నీకు యజమానుడు కాదు, నీ యొక్క మనసు నీకు దాసుడై ఉన్నాడు. Your mind has been given to you to serve you. చూడండి, నీ మనసు నీకు ఇవ్వబడినది నీకు సేవ చేయుటకు. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు. It says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God in pulling down strongholds. మా యుద్ధ ఉపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయ జాలినంతగా బలమైనవి. See, when you have negative thoughts, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు మీకు వస్తూ ఉన్నాయో, hurtful thoughts, discouraging thoughts, మరి మిమ్మల్ని కృంగదీసి మిమ్మల్ని గాయపరిచే ఆలోచనలు మీకు కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు, thoughts to give up on life, ఇక మా జీవితంను ముగించాలి అనే ఆలోచన మీకు వస్తూ I ఉన్నప్పుడు, want you to understand you are not a helpless person. మీరు నిస్సహాయకులు కాదు అన్న విషయాన్ని మీకు గుర్తు You చేస్తున్నాను. have to understand you've been given supernatural weapons in life. మరి మీకు అతీతమైనటువంటి ఆయుధాలు మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నాయి. He says the weapons of our warfare. మరి యుద్ధోపకరణములు మీకు అనుగ్రహింపబడి Now ఉన్నాయి. you don't warfare is active. చూడండి, యుద్ధము చేయుచున్నది, అది మెలుకోగలిగే చురుకై ఉన్నది. But he says the weapons of our warfare, they're not carnal, but they are mighty in God to pulling down strongholds. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయి చాలనంతగా ఉన్నవి. Verse 5 says, 5వ వచనం అంటున్నారు, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. మేము విత్కరములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చెరపట్టి. Now you cast thoughts down by the words you speak. మీరు మాట్లాడుచున్న మాటలను బట్టి మీ యొక్క ఆలోచనలను మీరు తగ్గించవచ్చు. When you have negative thoughts, ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకమైన ప్రతికూలమైన ఆలోచనలు మీకు వస్తూ ఉంటున్నాయో, a helpless Christian will just sit there and agree with those thoughts. ఒక నిస్సహాయక క్రైస్తవుడు వస్తున్న ఆ ప్రతికూలమైన ఆలోచనలతో
ఏకీభవిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు. And they will agree with the thoughts that are running around in their minds. వారి మనసులో వస్తున్న ప్రతి ఆలోచనలతో వారు ఏకీభవిస్తూ ఉంటారు. But when you understand you have dominion, మీరు ఆ యొక్క అధికారమును ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే you wake up and you speak against those thoughts. మీరు మేలుకొని అట్టి ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా మీరు పలుకుతూ ఉంటారు. I've done this before, I'll do it again, and I believe it will be helpful for you. మరి దైవజనులు మునుపు ఒకసారి ఇది మనతో చేయించారు, మరలా ఒకసారి చేయిస్తున్నారు. At the count of 3, I want every one of you to start counting in your mind, not loudly but in your mind. 1 2 3 అనేసరికి మీ మనసులో మీరు 1 2 3 అని మీరు మనసులో లెక్కించండి. Okay, start 1 2 3 go. Start counting in your mind. మీ మనసులో మీరు లెక్కించడం ప్రారంభించండి. Now listen to me carefully out loud. What is your name? Give me your name loudly. మీరు గట్టిగా మీ పేరు చెప్పండి. Come on, one more time. పేరు చెప్పండి. Okay, now out loudly, where do you live? మీరు ఎక్కడ జీవిస్తూ ఉంటున్నారు? Where do you live? ఎక్కడ ఉంటారండి మీరు? Again? మరలా చెప్పండి. Okay, now when you speak that, మీరు ఎప్పుడైతే దైవజనులు అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇస్తూ ఉన్నారో what happened to your counting? మీ లెక్క పెట్టడానికి ఏమైందండి? ఆగిపోయింది. Your counting stopped. మీరు లెక్కించడము ఆగిపోయింది. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Because when God created you, దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించినప్పుడు He created you in such a way మిమ్మల్ని ఏ రీతిగా సృష్టించాడంటే that whatever your mouth speaks, your mind has to stop and pay attention to it. మీ నోరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నదో మీ మనసు ఆలోచించడం ఆపివేసి మీరు మాట్లాడుచున్న మాటకు చెవియొగ్గాలి. It cannot have a different thought pattern running in your mind. మీ మనసులో వేరే ఆలోచన పద్ధతి వెళ్ళడం జరగదు. So when you have a negative thought, ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు మీకు వస్తూ you ఉన్నాయో open your mouth and you speak the word of God. మీరు నోరు తెరిచి దేవుని యొక్క వాక్యమును పలకడం ప్రారంభించండి. So yes, the doctor might say you have something wrong in your body. అవును, వైద్యులు మీ శరీరంలో ఏదైనా అనారోగ్యం ఉందని చెప్పవచ్చు. And yes, it may be true that your father also dealt with it. అవును, మీ తండ్రి గారు కూడా అదే రోగంతో బాధపడి ఉన్నారు. And your grandfather also may have had the same problem. మీ తాతగారు కూడా అదే సమస్యతో బాధపడి Your ఉండవచ్చు. great grandfather might also have had the same మీ problem. ముత్తాతలు కూడా అదే సమస్యతో ఉండవచ్చు. But now you open your mouth కానీ ఇప్పుడు మీరు నోరు తెరిచి and you say, I will live and not die. I will declare the works of the living God. ఇక నేను చనిపోను, నేను బ్రతుకుతాను, జీవము కలిగిన దేవుని మాటలు నేను పలుకుతున్నానని చెప్పండి. I will live a long and a satisfied life. ఓ నేను దీర్ఘ ఆయువు చేత తృప్తి చెందుతానని మీరు పలకండి. I will serve God in my generation. నా తరములో నేను దేవుని సేవ చేస్తానని చెప్పండి. My body is healed in the mighty name of Jesus. యేసు శక్తిగల నామములో నా యొక్క శరీరము స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నది. The life of God flows through me. దేవుని యొక్క జీవము నా శరీరంలో పొంగి పొర్లుతూ ఉన్నది. I have the God kind of life. మరి దేవుని యొక్క రకమైన జీవితాన్ని My body is the temple of the Holy Spirit. నా శరీరము పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది. Greater is he that is in me than he that is in the world. ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే నా లోపల ఉన్నవాడు గొప్పవాడని I చెప్పండి. can do all things through Christ that strengthens me. నన్ను బలపరచువాని యందు నేను సమస్తము చేయగలను. And I can overcome whatever this sickness or disease is. ఈ యొక్క అనారోగ్యము వ్యాధి ఏదైనాను దానిని నేను అధిగమిస్తాను. What are you doing when you say that? మీరు అలా పలకడం ద్వారా ఏం You are చేస్తున్నారు? taking dominion over your mind and pulling down strongholds. మీ యొక్క మనస్సును మీరు ఆధీనంలో ఉంచుకొని బలమైన దుర్గములను పడద్రోస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. 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 In the book of Philippians chapter 4 and verse 8. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో It says, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right and pure, lovely, admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యతమైనను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల ఏది సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి. So he says, fix your mind on these things. కాబట్టి ఇట్టి విషయములందు మీ మనస్సును He's స్థిరపరచుకొనండి. saying, think on these things. ఇట్టి విషయములపైన మీరు ధ్యానం చేయండి. That means you have the ability to fix your mind. అనగా మీ మనస్సును స్థిరపరచుకొని ధ్యానించే సామర్థ్యత మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. Listen, there is a lot of talk about mental health in the world today. మరి ఈ దినము లోకంలో మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యమును గురించి అనేకమైన మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. Biologists and doctors come up with new words and new vocabulary every single day. మరి ఆ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు వైద్యులు కొత్త పదాల ద్వారా వారు ముందుకు వస్తూ There is ఉంటారు. nothing wrong with being educated.
చదువుకోవడము విద్య పెంచుకోవడం తప్పేం కాదండి. But don't stop identifying with every stupid problem that doctors come up with. మరి వైద్యులు తెస్తున్నటువంటి వ్యర్థమైన మాటలతో సమస్యలతో మీరు ముందుకు Oh, వెళ్ళకూడదు. I think I have ADHD, pastor. ADHD. ADHD ఉందేమో పాస్టర్ గారు. I think I'm OCD. మరి OCD ఉందేమో పాస్టర్ గారు. You don't have to come up with every alphabet. మరి అక్షరాలతో ఆల్ఫాబెట్స్ తో మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to identify with every problem. ప్రతి సమస్యతో మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. If you want to identify with anything, identify with what he has said about you. మీరు దేంతోనైనా సరిపోల్చుకోవాలనుకుంటే దేవుడు వాక్యంలో మిమ్మల్ని గురించి ఏం చెప్పాడో దానితో మీరు పోల్చుకోనండి. The doctor might say you have a problem in the mind. మీ మనసులో సమస్య ఉందని డాక్టర్స్ చెప్పవచ్చు. Your doctor might say your child has ADHD. మరి ADHD మీ పిల్లలకు ఉందని డాక్టర్లు చెప్పవచ్చు. But the Bible says, and my Bible says, I have the mind of Christ and the wisdom of God is within me. నేను క్రీస్తు కలిగిన మనసు కలిగి ఉన్నాను, దేవుని యొక్క జ్ఞానము నా యందు గుప్తములై ఉన్నదని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. I don't care what the doctor said about your child. Lay hands on the child and say you have the mind of Christ. మీ పిల్లల గురించి వైద్యులు ఏం చెప్పారో నాకు అవసరం లేదు, కానీ మీ పిల్లల తల మీద చేయి పెట్టి క్రీస్తుకు కలిగిన మనసును నువ్వు కలిగి ఉన్నావని నువ్వు ప్రకటన చెయ్యి. Hallelujah. ఆమేన్. Stop identifying with what the world tells you. మరి లోకము చెప్పుచున్న వాటితో పోల్చి చూడడం ఆపివేయండి. Hallelujah. ఆమేన్. Number 6. ఆరవదిగా I'm almost at number 6. You have dominion over sin. మీ పాపం పైన మీరు అధికారమును కలిగి ఉంటున్నారు. You have dominion over sin. పాపమును ఏలుబడి చేస్తారు. Romans chapter 6 and verse 14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under the grace of God. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు. You are no longer a slave to sin. ఇక పాపమునకు మీరు ఎంత మాత్రమును దాసులు బానిసలు కాదు. You now have true freedom in Christ ఇప్పుడు Jesus. క్రీస్తునందు నిజమైన స్వాతంత్రమును మీరు కలిగి ఉన్నారు. In the same chapter in verses 12 through 14. మరి అదే అధ్యాయంలో 12 నుండి 14 వరకు చూస్తే Over and over again he says, do not let sin do this. Do not sin. Do not let your body be used as an instrument of sin. మరలా చెప్తున్నాడు, పాపము మిమ్మల్ని ఏలనివ్వకండి, మీ శరీరము చావుకు లోను కాకుండానట్లు లోబడకుండా వద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Now again, for those of you who struggle with this, మీరు పాపముతో బాధపడుతున్నవారు, I've seen so many Christians pray, God, please crucify my flesh. ఓ ప్రభువా నా శరీరమును సిలువ వేయమంటూ ఉంటారు. He didn't say anything about crucifying your flesh there. మరి అక్కడ మీ శరీరమును సిలువ వేయటను గురించి ఆయన ఇక్కడ చెప్పలేదు. You know what Paul said? పౌలు ఏమంటున్నాడు చూడండి. Paul said, awaken to righteousness and sin not. మరి ఆ యొక్క నీతి ప్రవర్తన గలవారై మేల్కొని పాపము చేయకుడి అంటున్నాడు. Here the Bible says in verse 14, మరి 14వ వచనంలో చూసినట్లయితే, for you are no longer under the dominion of sin. మీరు ఆ యొక్క పాపమునకు లోనైన వారు కాదు, మీ మీద పాపము ప్రభుత్వం చేయదు. For you are no longer under the law, but you are under grace. మీరు ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు, కానీ కృపకే లోనైన వారు. That means you are now empowered with the grace of God to have dominion over sin. అనగా పాపమును ఏలుబడి చేయుటకు దేవుని కృప పొందిన ప్రజలై ఉన్నారు. So every single morning when you wake up, మీరు ప్రతిదినం ఉదయంలో మేల్కొన్నప్పుడు, if you're struggling with sin, మీరు పాపముతో బాధపడుతున్నట్లయితే, don't pray from a helpless standpoint. మరి నిస్సహాయ స్థితిలో నుండి మీరు ప్రార్థించకండి. No, when you wake up that morning, ఆ ఉదయకాల సమయం మీరు నిద్ర మేల్కొన్నప్పుడు, when you look at yourself in the mirror, మిమ్మును మీరు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు, speak to the person in the mirror. ఆ అద్దంలో ఉన్న వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడండి. Say, you are a child of God. ఓ నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పండి. Greater is he that is in you than he that is in the world. నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు అని చెప్పండి. The devil might come to tempt you today, మరి ఈ దినము సాతాను నిన్ను శోధించుటకు రావచ్చు, but you will overcome every temptation. కానీ ప్రతి శోధనను జయిస్తూ ఉంటున్నావు. No weapon formed against you shall prosper. నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు. Every trap of the enemy will be nullified in my life. సాతాను యొక్క ప్రతి దాడి యేసు నామములో కొట్టివేయబడును గాక. You are the righteousness of God. నీవు దేవుని యొక్క నీతి అయి ఉన్నావు. The Spirit of God lives on the inside of you. నీలో దేవుని యొక్క ఆత్మ నివసించుచున్నది. You are chosen of God. నీవు దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన You are called of
God. నువ్వు దేవుని చేత పిలువబడిన వాడివి. You are a royal priesthood. ఓ నువ్వు రాజులైన యాజక సమూహమై ఉన్నావు. You are a holy nation unto God. పరిశుద్ధ జనాంగముగా నువ్వు ఉంటున్నావు. You are consecrated unto God. నువ్వు దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠింపబడిన వాడవై ఉన్నావు. You are a holy man. నువ్వు పరిశుద్ధమైన వ్యక్తివి. You are a holy woman. నువ్వు పరిశుద్ధమైన స్త్రీవై ఉన్నావు. If nobody else encourages you, encourage yourself in the Lord. మిమ్మును బలపర్చేవారు ఏ ఒక్కరు లేకపోతే మిమ్మును మీరే బలపర్చుకొనుడి. Hallelujah. Hallelujah. Speak to yourself. మీకు మీరే మాట్లాడండి. Speak the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును మీతో మీరు మాట్లాడండి. Understanding that you have dominion over your life and over sin. నీ జీవితంలోనూ పాపము పైన మీరు అధికారమును ఏలుబడి కలిగి ఉన్నట్లుగా మీరు మాట్లాడండి. Hallelujah. Hallelujah. And then finally, చివరిగా number 7, ఏడవదిగా you have dominion over your destiny for eternity. మరి నిత్యత్వమునకు మీ యొక్క గమ్యస్థానము పైన మీరు అధికారమును కలిగి ఉన్నారు. John 3:16 and verse 17, God so loved the world that he gave his only begotten son. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. That whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. No devil or demon in hell can stop you from God given destiny. దయ్యము మిమ్మల్ని దేవుని గమ్యస్థానము చేరుకోకుండా ఆపలేదు. Hallelujah. 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 There is nothing that can happen in your life మీ జీవితంలో జరగలేనిదంటూ ఏమీ లేదండి. that you cannot choose the divine destiny that God has for you. దేవుడు మీ కొరకు కలిగి ఉన్న దైవికమైన గమ్యస్థానాన్ని మీరు చేరుకోగలరు. Finally, how do you walk in this dominion? ఇట్టి ఏలుబడిలో మీరు ఏ రీతిగా నడవగలరు? 3 things very quickly. 3 విషయాలు మీరు గమనించాలి. Believe in the word, దేవుని యొక్క వాక్యమును నమ్మండి, act on the word, వాక్య ప్రకారము జీవించండి, and speak the word. ఆ వాక్యమును మీరు పలకండి. Believe in the word, వాక్యాన్ని నమ్మండి, act on the word, వాక్య ప్రకారము జీవించండి, speak the word. వాక్యాన్ని పలకండి. So we understood what dominion is. కాబట్టి ఏలుబడి అంటే ఏమిటో అర్థమైంది. Who has dominion? ఆ యొక్క అధికారం ఎవరు కలిగి ఉంటారండి? Who has dominion? ఎవరు ఏలుబడి చేయగలరు? Somebody say, I have dominion. I have dominion. And then we learned about 7 areas in which you have dominion. మీరు 7 రంగాల్లో అధికారంను ఏ రీతి కలిగి ఉన్నారో మనం చూసాము. And now how do you walk in dominion? ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఏలుబడి ఏ రీతిగా చేయగలరో మీరు చూశారు. You believe the word, వాక్యాన్ని నమ్మాలి, you act on the word, వాక్య ప్రకారం జీవించాలి, you speak the word. వాక్యాన్ని మీరు పలకాలి. Hallelujah. ఆమేన్. In every area of your life. మీ జీవితంలో ప్రతి కోణంలో కూడా. Now here are 3 things. What must I do with what I have heard? నేను విన్న వాటిని గురించి నేను ఏమి చేయాలి? Number 1, decide to walk in dominion. మొదటిగా ఏలుబడిలో మీరు నడుచుటకు మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. It all starts with a decision. ఇదంతా కూడా ఒక తీర్మానంతో ప్రారంభించబడుతుంది. Decide today to walk in dominion. ఆటి అధికారంలో ఏలుబడిలో నడుచుటకు ఈ దినమే మీరు నిర్ణయం Forget తీసుకోండి. the things in the past. మరి గతంలో ఉన్న విషయాలను మర్చిపోండి. Stop dwelling on where your life has taken you so far. మీ జీవితం ఇప్పటివరకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిందో అట్టి విషయాల్లో మీరు నివసించడము ధ్యానించడం ఆపివేయండి. Focus on the future. భవిష్యత్తు పైన మీరు దృష్టి ఉంచండి. Decide today to walk in dominion. మరి అధికారంలో ఏలుబడిలో నడుచుటకు మీరు నిర్ణయాన్ని తీసుకోనండి. Number 2, రెండవదిగా renew your mind about dominion. మరి ఏలుబడిని గురించి మీ మనసులను నూతన పరచుకోనండి. Think differently. మరి ప్రత్యేకంగా మీరు ఆలోచించండి. Renew your mind. మీ మనసును నూతన పరచుకోనండి. Listen to this message 100 times if you need to. అవసరమైతే 100 సార్లు ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని యూట్యూబ్ లో వినండి. Over and over and over again until your mind is completely changed to the new ideals of the new creation. మరి నూతన సృష్టిగా సంబంధించిన నూతనమైన మాటలతో మీ మనసు నూతన పరచబడినట్లుగా అనేక సార్లు వాక్యం వినండి. And then finally, thirdly, walk in dominion. చివరిగా ఆ యొక్క ఏలుబడిలో మీరు నడవండి. Hallelujah. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Walk in dominion. ఆ యొక్క ఏలుబడిలో మీరు నడవండి. Decide to walk in dominion. ఆ యొక్క ఏలుబడిలో అధికారంలో మీరు నడవండి. This is your right as a believer and a child of God. ఒక దేవుని కుమారుడిగా దేవుని బిడ్డగా ఇది మీ యొక్క హక్కు అయి ఉంటున్నది. Listen, if you get this, ఒకవేళ ఇది మీరు అర్థం it చేసుకోగలిగితే doesn't matter what happens in the world. మరి లోకంలో ఏమి జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ, Doesn't matter what the doctor says. వైద్యులు ఏమి చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ, Doesn't matter what your relatives మీ say. బంధుమిత్రులు ఏమి చెప్పినను, Doesn't matter what somebody else that doesn't like you says. మిమ్మల్ని మీరు నచ్చని వారు ఏమి చెప్పినను, Doesn't matter what other people in the office are doing against you. ఇతరులు నీకు వ్యతిరేకంగా ఏమి చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ, Doesn't matter what they are planning against you. నీకు వ్యతిరేకంగా వారు ఏం చేస్తున్నప్పటికీ, Doesn't
doesn't matter what lies somebody is speaking about you. ఎవరైనా నిన్ను గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, why? I have been given all dominion. ఎందుకనగా అన్నిటిపైన నాకు అధికారం ఇవ్వబడి You ఉన్నది. can lie about me, నా గురించి అబద్ధం చెప్పినను, you can plan against me, నాకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఏ ప్రణాళిక వేసినను, the devil can come to steal, kill and destroy. మరి దుష్టుడు సాతానుడు మరి ఏది దొంగతనము హత్య నాశనం చేయటకు వచ్చినను, There is nothing that will change in my life. నా జీవితంలో ఏది కూడా ఎంత మాత్రమును మార్చలేదు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? There is nothing that should change in your life. నీ జీవితంలో మార్చగలిగినదంటూ ఏమీ లేదు. Decide today to live a life that glorifies God. దేవుని మహిమపరిచే జీవితాన్ని జీవించుటకు మీరు నిర్ణయాన్ని తీసుకోండి. Determine your days. మీ దినములను మీరే నిర్ణయించుకోనండి. Speak it out. దాన్ని ఒప్పుకోనండి. Walk in dominion. మరి అట్టి ఏలుబడిలో అధికారంలో మీరు నడవండి. The life of a Christian, ఒక క్రైస్తవ జీవితం, your life మీ జీవితము has to move from victory to victory, from victory to victory, from that victory to another victory. జయములో నుండి అధిక జయములోనికి, అధిక జయములో నుండి ఇంకా అధిక జయములోనికి మీరు వెళ్ళాలి. See, the world will say, ఈ లోకం అంటుంది, sometimes you win, sometimes you lose. కొన్నిసార్లు గెలుస్తాము, కొన్నిసార్లు ఓడిపోతాం కదండి అంటుంది. Sometimes we're on the mountain top, sometimes in the valley below. కొన్నిసార్లు ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నట్లుగా ఉంటుందండి, కొన్నిసార్లు కృంగిపోయి ఎక్కడో పడి ఉన్నట్లుగా ఉంటుందండి. Don't believe and identify with what the world says. ఈ లోకము చెప్పుచున్న మాటల ప్రకారం మిమ్మల్ని పోల్చి చూసుకోవద్దు. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? What did God say about you? మిమ్మల్ని గురించి ప్రభు ఏం చెప్తూ From ఉన్నాడు? faith to faith, from glory to glory. విశ్వాసంలో నుండి అధిక విశ్వాసంలోనికి, మహిమలో నుండి అధిక మహిమలోనికి. The Bible says He always causes me to triumph. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు జయోత్సాహమును అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. That means I will triumph in a good job market and I will triumph in a bad job market. అనగా మంచి ఉద్యోగం ఉన్నను, మంచి ఉద్యోగం లేకపోయినను నేను జయ జీవితమునే జీవిస్తాను. Your life is marked with victory. ఎందుకనగా మీ జీవితము జయోత్సవముతో ముద్రింపబడి ఉన్నది. In Jesus' mighty name. యేసు నామములో. Hallelujah. Amen. With all eyes closed and heads bowed at this time. అందరం తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొనండి. Everything that I have said నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా must start with that last point that I mentioned about your divine destiny for eternity. మరి నిత్యత్వమునకు దైవికమైనటువంటి గమ్యస్థానముతో మీరు ప్రారంభించండి. If you've never made Jesus Christ the Lord of your life, today is the day of salvation. యేసుక్రీస్తుని ఎన్నడూ మీరు స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే ఇదే రక్షణ దినమై ఉన్నది. If you're in this place and you've never made Jesus Christ the Lord and Savior of your life, ఈ స్థలంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మీ స్వరక్షకుడిగా మీరు అంగీకరించినట్లయితే do that today. ఈ దినమే ఆ పనిని మీరు చేయండి. And your life will never be the same again. ఇక మీ జీవితము మునుపటి వలె ఎంత మాత్రమును ఉండదు. He will turn your life around. ఆయన మీ జీవితాన్ని మార్చి వేస్తాడు. He will give you a new identity. ఆయన ఒక నూతనమైన గుర్తింపుని మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. He will set you far above all the nations of the world. మరి అనేకమైన జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. He will have you seated in heavenly places. పరలోక సంబంధమైన స్థలంలో నిన్ను కూర్చొని పెడతాడు. Your sins are forever forgiven. మరి మీ పాపములు నిత్యత్వమునకు క్షమింపబడి And you can have a right standing with God. మరి దేవుని ఎదుట నీతిగా మీరు జీవించగలరు. So if you're in this place and if you need Jesus in your life, మరి ఈ స్థలంలో మీరు కూర్చొని అయ్యా నాకు యేసు కావాలి అని మీరు అన్నట్లయితే, if you do not have a relationship with him but would like to have a relationship with him, I want you to raise your hands today. యేసుతో నాకు సంబంధం లేదండి, ఇప్పుడు నేను ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని కోరుకున్న వారు మీ చేయి పైకెత్తి చూపండి. Anybody that is in this place, ఈ స్థలంలో అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, you don't have a relationship with Jesus but you want to have a relationship with him, యేసుతో నాకు సంబంధం లేదండి, ఇక నుంచి నేను యేసుతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని కోరుకునేవారు, and I want you to stand to your feet at this time. చేతులెత్తి మీరు లేచి నిలబడండి. Now there is nothing to be ashamed of. Stand to your feet. మీరు లేచి నిలబడండి. దేని గురించి కూడా మీరు భయపడవద్దు, సిగ్గుపడవద్దు. Nothing to be ashamed of. మరి దేని గురించి కూడా మీరు సందేహపడవద్దు. He came into this world for you. ఆయన నీ కొరకే ఈ లోకమునకు Died వచ్చాడు. on the cross for you. ఆయన కల్వరి సిలువలో నీ కొరకు Shed his blood for you. ఆయన తన రక్తమును నీ కొరకు He forgives your sins today. ఆయన నీ పాపములను ఈ దినము క్షమిస్తూ ఉన్నాడు. Cleanses you from all unrighteousness. సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి ఆయన మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. Open your mouths and repeat this prayer after me. Say, Jesus, Jesus, come into my heart. Come into my heart. I believe I believe that you died on the cross that you died on the cross for me, that you rose again from the dead, that you rose again from the dead, that my sins are forever forgiven. but my sins have been forgiven forever.
Be the Lord and Savior of my life. Be the Lord and Savior of my life. I thank you for this new life. I thank you for this new life. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Come on, everybody, give a clap offering unto అందరూ Jesus. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ. Hello, everybody. If this message has been a blessing to you, I would ask that you consider subscribing to the channel and stay connected with this ministry. If you live anywhere in or around Hyderabad or Secunderabad, come and join us for one of our services. Our Sunday services take place at 8 a.m. and 10:30 a.m. 8 a.m. being our English service and 10:30 a.m. being our bilingual service. We would love for you to come and join us. If you don't live in Hyderabad or Secunderabad, and if you're ever going to visit Hyderabad or Secunderabad, make sure you come and join us. We would love to meet with you, say hello, speak a word of blessing and encouragement into your life. Remember, God loves you, we love you, we're praying for you, and we believe the best is yet to come. God bless.